Thank you very much. Wonderful, all of you. Wonderful evening, all of you. నేను ఇప్పుడు ఒక అద్భుతమైన సార్ని పరిచయం చేస్తాను. ఈయన జీవితం ఒక కవిత్వ సాగరం, విజ్ఞానానికి సంగీతానికి సమన్వయ మహాకావ్యం. సార్ జేఎన్టీయూ నుంచి పిహెచ్డి చేశారు. ప్రజెంట్ రాజమండ్రి ఆర్ట్స్ కాలేజ్ నుంచి ఇంగ్లీష్ లెక్చరర్గా వర్క్ చేస్తున్నారు. సార్ మంచి రైటర్, 1000 పైగా తెలుగులో సాంగ్స్ రాశారు. అదేవిధంగా ఇంగ్లీష్లో 20 పోయిమ్స్ రాశారు. సారు రాసిన పోయిమ్స్, స్టోరీస్ కూడా చాలా రకరకాల పేపర్లు పబ్లిష్ అయ్యాయి. ఈ సార్ యొక్క చేతి కలం పేపర్ను తాకితే ఒక మంచి సాహిత్యం అవుతుంది. అదే సాహిత్యం ఆయన గొంతును తాకితే గానం అవుతుంది. అందుకు నిదర్శనం మీ గోదారోళ్ళ మండి అనే పాట. ఆయన కలం నుండి పుట్టిన ఈ పాట ప్రపంచంలో ఉన్న తెలుగు ప్రజల మనసును తాకింది. అదే కాకుండా సోషల్ మీడియాలో కూడా చాలా ఫేమస్ అయింది. సార్ ఏ పాట వ్రాసినా ఆయా ప్రాంతాల జీవన విధానం, ఆ భాష యొక్క యాస ఉట్టిపడేలా రాయడం సార్ యొక్క గొప్పతనం. ఆయన ఎవరో కాదండి, సార్ పేరు డాక్టర్ నుజిల్లా శ్రీనివాస్ గారు. వెల్కమ్ సార్. వెల్కమ్ డాక్టర్ నుజిల్లా శ్రీనివాస్ సార్. The visual dais is yours now. Thank you. సార్ your voice రావట్లేదు సార్, అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. వాగర్ధావివ సంపృక్తౌ వాగర్ధ ప్రతిపత్తయే జగతః పితరౌ వందే పార్వతీ పరమేశ్వరౌ. అమ్మలగన్నయమ్మ ముగురం మలమూలపుటమ్మ చాలా పెద్దమ్మ సురారులమ్మ కడుపారడి బుచ్చినయమ్మ తన్ను లోనమ్మిన వేల్పుటమ్మల మనములనుండెడి అమ్మ దుర్గా మాయమ్మ కృపాబ్ది ఇచ్చుత మహత్వ కవిత్వ పటుత్వ సంపద. Truly, I feel privileged to be a part of this group. Ravi Kumar Garu, thanks for your wonderful opportunity. I think, as you said earlier, I am the second speaker in the series of your talks, and I surely feel it as a privilege. I am a lecturer by my profession, but as you are aware, and as you have printed on your brochure or communication also, a lyricist and a storyteller. Not many published, but I am a passionate writer. To that extent, I can accept. I mean, whatever inspires me, I generally prefer to put it into primarily a song form. సో నేను ఎక్కువగా మా పిల్లలకు కూడా చెప్తూ ఉంటాను, మాట్లాడమంటారా పాటాడమంటారా అని. అందుకని మాట్లాడుకుందాం కాసేపు. సో మీరు ఇచ్చినటువంటి టాపిక్ కానీ లేకపోతే మీ అందరికి ఉన్నటువంటి, ఎందుకంటే ఐ థింక్ మెనీ ఆఫ్ యు ఆర్ మెంబర్స్ ఆఫ్ లయన్స్ క్లబ్, యంగ్ లయన్స్ క్లబ్, ఇంపాక్ట్ అండ్ జేసీఐస్, సచ్ ఆర్గనైజేషన్స్. అలాగే ఇంత యాప్ట్ నేమ్ ఇచ్చారో అమృతవాణి అని. అమృతవాణి అని మీరు మరి ఏమి ఆలోచించి పెట్టారో కానీ అది మీ టైటిల్ చూడగానే అలాగే నా సబ్జెక్ట్ కూడా కనెక్ట్ అవుతుంది కదా అని చెప్పేసి, విత్ దట్ ఓన్లీ ఐ వుడ్ లైక్ టు స్టార్ట్ మై ప్రెజెంటేషన్. యాక్చువల్లీ let me show you the presentation, sir.
Is it visible? Yes, sir. Yes, sir. Ravi garu? Okay. So very interesting topic you have given. I mean, connect and conquer. So people are interested in connections these days, whether digital or physical. Sir, sorry to interrupt. Please make this as full screen, sir. Okay, well, surely. Yeah, thank you, sir. Okay, sir? Yes, sir. Now it is okay, sir. Yeah. So connect and conquer. As I have told you, everybody is interested in this digital era to get connected, to be visible, and I mean to be felt by others. That's so our presence. Everyone prefers his or her presence to be felt by others. But connections won't simply bring us concurrence, or even we cannot conquer others just by connecting with them. We need to communicate properly. That's why you have added that one: speak to connect and communicate to conquer. Just let's try to explore that one. So outline of my presentation will be like this, because though you have given me ample time, almost I should say 1 week or 5 days to prepare myself, as you have been in the rush of admissions, examinations and all, I couldn't concentrate much on that one. And okay, so please bear with my haphazard presentation if any confusion comes there, but I am there to give clarity. As you have already given me that opportunity to be bilingual in my speech, so we can speak freely both in English and Telugu. Just for the convenience purpose only, it's written in English, but when it comes to discussion, we can enter into Telugu language, no problem. So, what is speaking and what's communication? Are they same, or do they differ? So, we will just to touch upon that one in our introduction, and later upon your title, how this, speaking and connection, and even concurrence, and then communication, then conquering others. And speaking, its connection with other words we shall explore. And who is a speaker, whom we can consider a good speaker, a sort of abbreviation, expansion of that particular abbreviation I would like to present. And the reasons for problems in speaking, then easy way, you can consider it as East Godavari way, easy way to speak. And of course, this falls the first part of that one only. The key focus of your title is on communication. So let us start with the speaking and speaker's profile, and later on enter into the path of communication. So we know basically communication, it is not just one-way process. Technically speaking, it is like the system process. Communication is the system. As we define our computer system: input, process, output. So here also the speaker and receiver, in between these two individuals or two entities, there comes the internal invisible process at both sides. So generally we can divide that into messages and receiving feedback. And we know, all of us are aware, it's not, speaking is not just communication. Communication doesn't mean just speaking. It actually involves that peripheral LSRW: listening, speaking, reading, and writing.
Of course, communication starts with listening, and success of communication depends mainly, according to the researchers of communication theories, on listening mainly. Most of us concentrate upon speaking, but a good listener only can become a good speaker. This is the crux of this LSRW. And speaking is the focused skill in these days. All of you are aware that everyone wants to become a leader, or in the parlance of social media, influencer. So when who can become an influencer means, particularly on physical platform or on the social media platform, those who can speak well or those who can communicate well only can become good leaders or influencers. And so let me first touch upon that Vani, which is a key part of your Amruta Vani. So what is Vani? What type of Vani one should possess? I think people of my generation, that means those who are in their 40s and 50s, might have got associated with All India Radio, wherein we used to listen to this particular sloka in Sanskrit. Let me recite it. Keyurani na vibhushayanti purusham harana chandrojvala na snanam na vilepanam na kusumam na lankruta murdhaja Vanyeka samalankaroti purusham ya samskritadharyate kshiyante khilabhushanani satatam vagbhushanam bhushanam. All of us are interested in presenting ourselves in a better manner. It's not wrong. But what actually makes a person attractive? Is it the bracelets he wears? The gold jewelry he or she wears? Is it the pearl necklace which shines like the full moon? Or is it taking daily 2 or 3 cleansing baths? Or is it anointment of the body? That means all the fragrances, applying the fair and lovely creams? Or, what you can say, decorating ourselves with flowers? And having different hairstyles? Or we should add one more thing, tattooing, which makes us attractive. Very interestingly, this particular Bhartruhari sloka tells us that Keyurana vibhushayanti purusham. That means a person doesn't become attractive just by wearing gold bangles, bracelets. And he further says that Harana Chandrojvala, even by wearing necklaces just like with that moon pearls, you cannot become an attractive person. Na snanam, cleansing bath also doesn't make a person attractive. Na kusumam, nor even the flowers or garlands, wearing garlands. Na lankruta murdhaja, that means decorated hairstyles also do not make a person attractive. But unfortunately, all of us try these things only to attract others or to become a leader, to become an influencer. That means we feel that the peripheral features only help us become an influencer. But here, Bhartruhari, he tells that Vani Eka, only speech. Maybe your Amruta Vani. Understand? Vani Eka sam alankaroti purusham. Purusha doesn't mean just men, please. Even women also. Understand? So there is no gender discrimination. Purusham here means human being. A human being becomes attractive
or the true decoration is his own speech. What a beautiful poem our ancient culture has given us, whereas we are worrying about learning communication skills in our MBA syllabus from the foreign syllabuses and European communication systems. This one hymn itself tells the value of speech or value of communication. Vani doesn't just mean talking, it is communication. So a good speech only makes you an attractive person. Then only you can become a leader or an influencer. Then he says, which type of Vani again? Ya Sanskritadharyate. Sanskriti means culture here. So the talk that is cultured, that means cultured speech only makes one attractive. ఎంత చక్కగా మన పూర్వ సంస్కృతిలో ఉండే శ్లోకాలు గాని పద్యాలు గాని మనకి ఎంత ఆధునికమైన విజ్ఞానాన్నైనా అందించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాయో చూడండి. మనం ఎంతసేపు మనం ఇప్పుడు మోడర్న్ స్టడీస్ లో మేము కూడా ఇంగ్లీష్ టీచర్స్ గా కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్స్ అని చెప్పేటప్పుడు కమ్యూనికేషన్ అంటే మా దృష్టిలో ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడితేనే కమ్యూనికేషన్. సొసైటీలో ఒక రాంగ్ ఇంప్రెషన్ ఉంది. ఎవరైతే ఇంగ్లీష్ బాగా మాట్లాడతారో అతని ఈజ్ ఎ వెరీ గుడ్ కమ్యూనికేటర్ అనేస్తాం. కానీ కమ్యూనికేషన్ ఈజ్ నాట్ జస్ట్ స్పీకింగ్, ఇట్ ఈస్ బియాండ్ స్పీకింగ్. కనుక ఈ సంస్కృత శ్లోకం ఎంత అద్భుతంగా చెబుతోందంటే, మిగిలిన ఆభరణాలు నీకు అందాన్నివ్వవు, పువ్వులు అందాన్నివ్వవు, అవన్నీ ఉండవచ్చు, అవన్నీ బేసిక్ థింగ్స్ గా ఉండవచ్చు, బట్ అవి మెయిన్ థింగ్స్ కాదు. నువ్వు ఎంత అలంకరించుకున్నటువంటి శిరోజాలు నీకు అందాన్నివ్వవు. నీ యొక్క వాణి మాత్రమే, నీ యొక్క మాట మాత్రమే నీకు సౌందర్యాన్ని ఇస్తుంది, నిజమైనటువంటి సౌందర్యాన్ని. మిగిలిన ఆభరణాలన్నీ నశిస్తాయిట. వాగ్భూషణం మాత్రమే భూషణం. ఒక్క అలంకారమే వేసుకుని వెళ్ళాలి పబ్లిక్ ఫంక్షన్ కంటే, ఈ ఒక్క అలంకారం చాలుట. సో దీని ద్వారా మనకి మాట అనేటటువంటిది లేదా స్పీచ్ అనేటటువంటిది ఎంత ఇంపార్టెంటో తెలుస్తుంది. ఇక let us try to find out the peripherals of a speaker. Who is a speaker? తనకి తోచినది మాట్లాడేవాడా, పిలిచారు కనుక ఏదో ఒకటి మాట్లాడేవాడా, తనకు మాత్రమే వచ్చని చెప్పడానికి మాట్లాడేవాడా, లేకపోతే అవతల వాళ్ళకి తెలియదని చెప్పడానికి మాట్లాడేవాడా, వినేవాళ్ళు ఉన్నారు కనుక మాట్లాడేవాడా అని అంటే we need to define. టాకర్ కాదు మనం మాట్లాడుకుంటున్నది, స్పీకర్ గురించి కనుక. అండర్స్టాండ్? సో ఏ స్పీకర్ షుడ్ బి స్పెసిఫిక్ టు ద టాపిక్ ఆర్ కాంటెక్స్ట్. అంటే హిజ్ కంటెంట్ షుడ్ బి రిలేటెడ్ టు ద కాంటెక్స్ట్ హీ ఈజ్ స్పీకింగ్ ఇన్. అంటే సందర్భాన్ని అనుసరించి తన యొక్క కంటెంట్ ఉండాలి. నేను ఇప్పుడు ఇస్తున్నాను, ఏమో నాకు తోచినది 2 రోజుల్లో నేను ప్రయత్నం చేసి మాట్లాడే ప్రయత్నం చేస్తున్నాను. రిలవెంట్ గా ఉండవచ్చు, లేకపోవచ్చు, కానీ ఒక మంచి స్పీచ్ అని అనిపించుకోవాలి అని అంటే సందర్భానికి తగినటువంటి మాటలు, సమయానికి తగు మాటలాడేనే అని రాముల వారి గురించి చక్కటి కీర్తన ఉంటుంది. రాముడు గురించి సందర్భం వచ్చింది కనుక చెప్పుకుంటున్నాం, మరలా చెప్తాము. కానీ ఆయన ఎలాంటి స్పీకర్ అట, ఎలాంటి కమ్యూనికేటర్ అట అంటే స్మిత పూర్వభాషి. స్మిత అంటే నవ్వుతో కూడినటువంటి వాడు, పూర్వ అంటే ముందుగా మాట్లాడేవాడు. మనం ఏం చేస్తాం, హాల్లో ప్రెజెంట్ అయిన తర్వాత మన సూట్లు సర్దుకుంటూ ఉంటాం, మనం ఫోన్లో మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాం. చాలా మంది వ్యక్తులు వస్తారు, వాళ్ళని ముందు మాట్లాడని తిరిగి నేను రెస్పాండ్ అవుదామని అనుకుంటూ ఉంటాం. కానీ రాముడు అలాగా ఉండట. తను హాల్లోకి ప్రవేశించాడంటే ముందు ఆయనే పలకరిస్తాడట. అందుకని ఎలాగా చిరునవ్వుతో పలకరిస్తాడట. స్మిత పూర్వ భాషి. అందువల్ల మన భాషణం ఎట్లా ఉండాలి, మనం మాట్లాడే తీరు ఎలా ఉండాలంటే నవ్వుతూ మాట్లాడాలి, ముందుగా పలకరించాలి ఇతరులని. సో స్పెసిఫిక్ టు ద కాంటెక్స్ట్ ఉండాలి. పర్ఫెక్ట్ అండ్ ప్లాన్ అండ్ ప్రిపరేషన్. మనకి తెలుసు, మేనేజ్మెంట్ లో చెప్తూ ఉంటారు, ఇఫ్ యు ఫెయిల్ టు ప్లాన్ యు ఆర్ ప్లానింగ్ టు ఫెయిల్ అని.
అందువల్ల అది ఏ రకమైనటువంటి స్పీచ్ అయినా కావచ్చు, మనం ఎందుకని ఒక స్పీకర్కి ముందుగానే ఒక 1 వీక్ ముందుగానే చెప్తాం అంటే సో దట్ దట్ పర్సన్ కెన్ ప్రిపేర్ వెల్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ టాపిక్. ఎక్కడైనా కూడా ఆఖరికి అప్పటికప్పుడు మనకు ఒక్కోసారి స్పాంటేనియస్ గా మాట్లాడాల్సిన సందర్భం వస్తుంది. అప్పుడు కూడా నోటుకు వచ్చినది త్వరగా కాకుండా యు టేక్ బ్రెత్, డీప్ బ్రెత్ అండ్ థింక్ అవైల్, దెన్ స్టార్ట్ స్పీకింగ్ స్లోలీ. దెన్ ఓన్లీ స్లో అండ్ స్టడీ విన్స్ ద రేస్ అంటారు కదా. ఈవెన్ ఇన్ స్పీకింగ్ ఆల్సో ద ప్రిన్సిపల్ అప్లైస్ వెరీ వెల్. అండ్ ఎంతూజియాస్టిక్ ఇన్ మీటింగ్ పీపుల్. కొంతమంది వస్తారు మనకి, అంటే మనం చూస్తూ ఉంటాం, ఇచ్చిన రకరకాల స్పీకర్స్ చూస్తాం. ఆ కొంతమందిలో నేను ఒక పార్ట్ కావచ్చు, వినేవాళ్ళు పార్ట్ కావచ్చు. వాళ్ళకి ఎంతసేపు ఏమిటి అని అంటే మెకానికల్ డెలివరీ కావాలి అంతే. మెకానికల్ డెలివరీ, ఎంతమంది వచ్చారు నెంబర్ని బట్టి డెలివరీ ఉంటుంది అంతే. కానీ వాళ్ళకి అసలు ఆహ్వానించినందుకు ముందు ఎంతూజియాజం ఫీల్ కావడం, ఒక పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్ మీద మాట్లాడే అవకాశం వచ్చినందుకు ఎంతూజియాజం ఫీల్ కావడం, నలుగురితోటి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హ్యూమన్ కనెక్షన్ ఉన్నందుకు ఎంతూజియాజం ఫీల్ కావడం. వన్స్ యు మిస్ దట్ ఎంతూజియాజం యూ కెన్ నెవర్ బికమ్ ఎ గుడ్ స్పీకర్. కంటెంట్ లేకపోయినా పర్వాలేదేమో, అంటే కనీసం అవతల వాళ్ళ ద్వారా నువ్వు నేర్చుకోవచ్చేమో, కానీ ఎంతూజియాజమే లేకపోతే యూ కెనాట్ ఎంగేజ్. అందుకని హ్యూమన్ ఇంట్రెస్ట్ లేనిదే మీరు గుడ్ కమ్యూనికేటర్ కాలేరు. అండ్ యాక్టివ్ ఇన్ కాన్వర్జేషన్. నేను ఇందాక అన్నాను కదా, ఇట్స్ నాట్ వన్ వే, ఒక టూ వే అని అన్నప్పుడు ఏంటి అని అంటే కనుక ప్యాసివ్గా మనం తెచ్చుకున్నటువంటి స్పీచ్ ఏదో చదివేసేసి వెళ్ళిపోదాము అని అనుకుని చాలా మంది ఉంటుంది. స్పీచ్ అనే కాదు, కమ్యూనికేషన్ కూడా నలుగురు వస్తారు, మీటింగ్ వస్తారు, ప్రధానంగా జరుగుతూ ఉంటుంది. 5గురు మీరు స్టేజ్ మీద కూర్చోబెడతారు, పాప 2 స్పీకర్స్ మాట్లాడిస్తారు, మాట్లాడి మాకు ఇంకొక మీటింగ్ ఉందండి ప్లీజ్ ఎక్స్క్యూజెస్ అని వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. అంటే సభా మర్యాద కాని పనులు నిత్యం మనం అందరం చేస్తూ ఉంటాం, ఎవరు అనటంలా. అంటే ఆ రకమైనటువంటి యాక్టివ్గా ఉండడం, కాన్వర్జేషన్, ఈ ఒక్క స్పీచ్ లోనే కాదు, నలుగురితోటి కాన్వర్జేషన్ లో యాక్టివ్గా ఉండడం. కీన్ ఇన్ అబ్జర్వేషన్, అవతల వారి యొక్క ముఖ కవళికలని బట్టి మనం తొందరగా మాట్లాడుతున్నామంటే కొంచెం నెమ్మదించాలి, మరీ నెమ్మదిగా సాగుతున్నామంటే కొంచెం దాన్ని కొంత స్పీడప్ చేసుకోవాలి. లేదా ఇప్పుడు టైం అవుతూ ఉంటుంది కొంతమందికి, ఆఖరి స్పీకర్కి పాపం రాత్రి 10:30కి అవకాశం వస్తుంది. నాకు ఎప్పుడు ఇచ్చారనే దాంతో సంబంధం లేదు, ఎప్పుడు ముగించాలి అనేది నా చేతిలో ఉంది అని అనుకుంటే అవతల వాడికి భోజనం ఉండదు, నిద్ర ఉండదు, అసలు ఆసక్తి ఉండదు. ఆసక్తి లేని ఆడియన్స్ తోటి అసలు దాన్ని కమ్యూనికేషన్ ఎలా అనగలము? కనుక ఏంటంటే ప్రేక్షకులు అనండి లేదా శ్రోతలు అనండి, వారి యొక్క పరిస్థితిని అబ్జర్వ్ చేయగలిగి ఆ పరిస్థితికి అనుగుణంగా మార్పులు చేసుకోగలిగి ఫ్లెక్సిబుల్ గా ఉండగలిగేటటువంటి స్కిల్ ఉండాలి స్పీకర్కి. అండ్ effective in presentation. Some may be very good at their knowledge. Some may even prepare so well also. But when it comes to presentation, they turn towards the board and they go on reading that only. ఆ ప్రెజెంటేషన్ లో ఉన్నదే చదవడానికి అయితే ఆ వక్తను పిలవక్కర్లేదు, మీ ప్రెజెంటేషన్ షేర్ చేయండి సార్, గుడ్ బై అని అనొచ్చు మనం. కనుక ఏంటంటే ఇఫెక్టివ్ ఇన్ ప్రెజెంటేషన్ అంటే, ఇఫెక్టివ్ మీన్స్ రిజల్ట్ ఓరియంటెడ్. వింటున్నటువంటి వారికి నువ్వు చెప్పదలుచుకున్నటువంటి అంశము స్పష్టముగా అర్థమైందా లేదా అనేది ఇఫెక్టివ్నెస్. డెలివరీ అనేటటువంటిది ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ మదర్ డెలివరింగ్ ఎ బేబీ ఆర్ ఎ పోస్ట్ మ్యాన్ డెలివరింగ్ ఎ లెటర్. డెలివరింగ్ ఎ స్పీచ్ is again, once again, it depends upon the acceptance level of the listener. పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ లో ఒక పాయింట్ ఉంటుంది, ఏమిటి అని అంటే నీ అథారిటీ నీలో ఉండదుట, రిసీవ్ చేసుకునే వాళ్ళలో ఉంటుందట. నేను ఒక ఆర్డర్ ఇస్తాను, నువ్వు అటెండర్ కదా నాకు మంచినీళ్ళు తీసుకురా అని, అతనికి కానీ కోపం వచ్చి నేను తేను అన్నాడంటే నా అథారిటీ లేదంతే. కనుక అథారిటీ ఇచ్చేవాడిలో ఉందా తీసుకునేవాడిలో ఉందా అంటే, పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ థియరీస్ ఏం చెప్తాయంటే అధికారం అనేది స్వీకరించే వాడిని బట్టి ఉంటుందంటారు. అందువల్ల నీ వాక్చాతుర్యం అనేటటువంటిది నువ్వేదో వాక్చాతుర్యం కలిగిన వాడు నువ్వు అనుకోవడం కాదు,
శ్రోతని బట్టి నీ చతురతకి తగినటువంటి గుర్తింపు ఉంటుంది. అందువల్ల నీ ఎఫెక్టివ్నెస్ అనేటటువంటిది అవతలి వారి మీద డిపెండ్. అందువల్ల వినేటటువంటి వారిని బట్టి నీ యొక్క స్పీచ్ ఉండాలి. ఇక రెడీ టు రివైజ్ అండ్ ఇంప్రూవ్. ఏది కూడా సిద్ధాంతం ఏమి ఉండదు. అప్పటికప్పుడు మామూలుగా మనం మాట్లాడమంటూ ఉంటారు కొంతమంది ఒక్కోసారి. అప్పుడైనా కూడా ఆ స్పీకర్ యొక్క ప్రీవియస్ ప్రిపరేషన్ అతన్ని సేవ్ చేస్తూ ఉంటుంది. మనం వింటాం కదా, గరికతోటి ఒక ఆవిడ చక్కగా పచ్చడి చేసి రాజుగారిని మెప్పించి మొత్తం అంతా కూడా ఆవిడ అగ్రహారాలు పొందారు ఆ కుటుంబం అంతా. అలా వచ్చినటువంటి అగ్రహారాలను ఇంటి పేరే గరికపాటి అని వింటూ ఉంటాం కథని. అంటే గరికతోటి పచ్చడి చేయగలిగిందంటే ఆవిడలో ఉన్న స్కిల్ ఏంటంటే దీన్ని రిసోర్స్ఫుల్నెస్ అంటారు. ఎవరైనా బిఎడ్ చేసిన వాళ్ళకి తెలిసి వర్డ్ రిసోర్స్ఫుల్నెస్ అంటే మనం మేనేజ్మెంట్ లో కూడా చెప్పుకుంటూ ఉంటాం, బెస్ట్ హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ ఇస్తే ఎవరైనా పని చేయించగలరు. కానీ ఇవ్వబడిన వాళ్ళ ద్వారా బెస్ట్ నువ్వు చేయించగలిగినప్పుడే నువ్వు నిజమైన లీడర్. ఎందుకంటే నాకు మంచి వాళ్ళని ఇవ్వండి సార్ నేను పని చేయిస్తానంటారు చాలా మంది. కాదు, ఇచ్చిన వాళ్ళ చేత మంచిగా పని చేయించు. అది లీడర్షిప్ స్కిల్. అలానే కాన్వర్జేషన్లో కానీ లేదా కమ్యూనికేషన్లో కానీ ఎలా ఉండాలి అంటే అవసరతని బట్టి మార్పు చెందడానికి సంసిద్ధతతోటి ఉండాలి. అంతేగాని మనం అన్నింటికి ఒకే మంత్రం చదువుతాం అనేటటువంటిది ఇక్కడ కమ్యూనికేషన్ లో చెల్లదు. ఎందుకని నేను ఒక స్టాగ్నెంట్ ప్రెజెంటేషన్ ఉంది, అదే ప్రెజెంటేషన్ ఎక్కడో చప్పట్లు కొట్టారు కదా అని చెప్పి నేను ఎలిమెంటరీ స్కూల్కి అదే, హై స్కూల్కి అదే, ఇంటర్కి అదే, డిగ్రీకి అదే, పీజీకి అదే, పిహెచ్డి స్కాలర్కి అదే ప్రెజెంటేషన్ నేను చేయకూడదు. ఉండేటటువంటి శ్రోతలని బట్టి నేను మార్పు చెందాలి. అప్పుడే నిజమైన స్పీకర్ అంటారు. అందుకని ఇక్కడ మనం కమ్యూనికేషన్ అనే పార్ట్ లోకి మనం ఎంటర్ అవ్వడానికి ముందు స్పీకర్ ఇక్కడ మనకు అనిపించవచ్చు. ఈ స్పీకింగ్ కి కమ్యూనికేషన్ కి మధ్య ఉండేటటువంటి రిలేషన్ ఏంటి అని అంటే కమ్యూనికేషన్ అనేటటువంటిది ఒక విస్తృతమైన చట్రం. అందులో స్పీకింగ్ అనేది చాలా ముఖ్యమైన భాగం. స్పీకింగ్ మాత్రమే కమ్యూనికేషన్ కాదు, కానీ కమ్యూనికేషన్ లేనటువంటి స్పీకింగ్ కాదు. అంటే కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అనేవి యూనివర్సల్. లిజనింగ్ కి అప్లై అవుతాయి, స్పీకింగ్ కి అప్లై అవుతాయి, రీడింగ్ కి అప్లై అవుతాయి, రైటింగ్ కి అప్లై అవుతాయి. అంటే టేకింగ్ ద కాంటెక్స్ట్ ఇన్ టు కన్సిడరేషన్, దీస్ ఆర్ యూనివర్సల్ అప్లికబుల్, పర్టికులర్లీ ఫర్ ద లిజనర్ యాజ్ వెల్ as స్పీకర్. కానీ స్పీకర్ గా ఉండేటటువంటి ప్రత్యేక గుణాలు మనం చెప్పుకున్నాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, ప్రపంచాన్ని వేళ మనం కనెక్ట్ చేయాలంటే మాట ఒక్కటే. అది ట్రంప్ గారి తూటా లాంటి మాటల్లా కాకుండా మోడీ గారి లాంటి మృదువైనటువంటి మాటలు ఉన్నాయనుకోండి, అక్కడ ఏం చేస్తోంది, యుద్ధం మనుషులను విడదీస్తోంది, యోగా ప్రపంచాన్ని కలిపింది. అంటే మనం మాట తీరుని బట్టి, మా నాన్నగారు చెప్పేవారు ఒక పద్యం, నేను అది మర్చిపోయాను దురదృష్టం. కానీ మాటల వలన సురలు వరమ్ములిత్తురు, మాటల వలన సురలు వరమ్ములిత్తురు, దేవతలు వరాలు ఇస్తారు నీ మాట బాగుంటే. అంతే కదా, అలా దేవతలను మెప్పించుకుని మాటలు వరాలు పొందిన వాళ్ళే కదా అందరూ తపస్సు పొందినటువంటి వాళ్ళు, ధ్రువుడు కానీ ఇత్యాది వాళ్ళని మనం చూసినప్పుడు. అలాగే భూసురులు అంటే మనం పండితులు, ఇక్కడ బ్రాహ్మణులు అనే కదా పండితులు, వారు చక్కటి ఆశీస్సులు ఇస్తారట. అలాగే ముదితలు మనమ్ములిత్తురు, మంచి మాట ఉంటేనే ఎవరైనా, అది స్త్రీకి పురుషులైనా పురుషులకి స్త్రీలైనా వశమయ్యేటటువంటిది. అంతేగాని కొట్టమైన మాటతోటి నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను, నువ్వు నన్ను ప్రేమించాల్సిందే అంటే ఈ ప్రపంచంలో ఏ జీవి ఇంకో జీవిని ప్రేమించదు. అదేదో మనం అతడు సినిమాలో అనుకుంటా ఆ విలన్ క్యారెక్టర్ అంటాడు చాలా సీరియస్ గా, ఐ లవ్ యూ అంటే యూ ఆల్సో షుడ్ లవ్ మీ అని. కనుక మాటల వలన, మాట మంచిగా ఉంటే ప్రేమిస్తారు, మాట మంచిగా ఉంటే దేవతలు కూడా వరాలిస్తారు మెచ్చుకొని. కనుక అటువంటి మాట మాత్రమే ప్రపంచాన్ని కలపగలదు తప్ప మరొకటి తోట కాదు. ఇక మరి ఎక్కడ మనం స్పీకర్స్ గా ఫెయిల్ అవుతున్నాం అని అంటే స్పీకింగ్ పార్ట్ మనం జస్ట్ కంక్లూడ్ చేసే ముందు చెప్పుకుంటున్నాం. అంటే డ్యూ టు ల్యాక్ ఆఫ్ ప్రాపర్ ట్రైనింగ్ అని. ట్రైనింగ్ లేదంటే
వారానికి ఒకసారి కాకుండా అమృతవాణి వాళ్ళు ప్రతిరోజు 2 hours చెప్పాలా? లేకపోతే ఇంగ్లీష్ టీచర్స్ అంతా క్లాస్లో ట్రైన్ చేయాలంటే ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ లిమిటెడ్ టు దట్ వర్డ్ ట్రైనింగ్, ఇట్ ఇస్ టైం. టైం మీన్స్ ఒక్కోసారి సమయాన్ని బట్టి 45 minutes ఉండొచ్చు, ఒక్కోసారి 4-5 minutes ఉండొచ్చు. ఆ ప్రాపర్ టైం మేనేజ్మెంట్ అనేటటువంటిది పాటించినప్పుడు మాత్రమే గుడ్ స్పీకర్స్ అనుకుంటారు. అంటే ఇక్కడ సందర్భం కోసం చెబుతున్నా. ఇందులో కొందరికి తెలిసి ఉండొచ్చు, RSS అనే ఆర్గనైజేషన్, రాష్ట్రీయ స్వయం సేవక్ సంఘం. ఎప్పుడైనా వీలైతే వారి కార్యక్రమాలకు వెళ్ళి చూడండి. 8 గంటలకి ప్రోగ్రామ్ అంటే 8 గంటలకే ఉంటుంది. వక్త 8, ఇప్పుడు నేను నిజానికి ఇదే RSS ప్రోగ్రాంలు అయితే నేను క్షంతవ్యుణ్ణి అని ప్రారంభించాలన్నమాట. ఎందుకంటే ఆ 2 నిమిషాలు లేట్ అయింది కదా, దోషం నాది అని. ఇక్కడ ఏంటంటే రవికుమార్ గారు కనుక పాపం ఏమీ అనుకోరు అని నేను ఆ చొరవ తీసుకున్నాను తప్ప, అంటే అంత రెడీనెస్ తోటి ఉండాలి, టైముని గౌరవించాలి స్పీకర్ అనేటటువంటి. రెండోది రివ్యూ అండ్ రివిజన్. ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం, ఒకే పాఠం. మా నాన్నగారు టీచర్గా పనిచేసేవారు. వారు మళ్ళా 30 ఏళ్ల పాటు పోతన పద్యాన్ని చెప్పినా మళ్ళీ రేపు పోతన పాఠం చెప్పాలంటే ఈవేళ రివైజ్ చేసేవారు, మళ్ళీ ప్రిపేర్ అయ్యారు. అదేమిటి అంటే ఈ కాలానికి అనుగుణంగా కొత్త ఉదాహరణ వస్తుందేమో. నేను ఎప్పుడో MBA JNTUలో చేసేటప్పుడు చదివిన స్ట్రాటజిక్ హ్యూమన్ రిసోర్స్ మేనేజ్మెంట్ నేటి తరానికి ఎలా కుదరచ్చు? ఇవాళంతా డిజిటల్ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్. కనుక నేను రిక్రూట్మెంట్ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు, లేకపోతే పోస్ట్ కార్బ్ అనే పదాన్ని మనం ప్లానింగ్, ఆర్గనైజేషన్, స్టాఫింగ్, డైరెక్టింగ్, రిక్రూటింగ్, కోఆర్డినేషన్, రిసోర్సింగ్, బడ్జెటింగ్ అని నేను 30 ఏళ్ల క్రితం చదువుకున్న సిలబస్ లో, 25 ఏళ్ల క్రితం చదివినటువంటి సిలబస్ లో చెప్తే ఎలా కుదురుతుంది? I need to connect it to the present world, present times, present generation and even present or current context. అక్కడ ఫెయిల్ అవడం ద్వారానే స్పీకర్ ఫెయిల్ అవుతూ ఉంటారు. ఆయన పాపం 25 ఏళ్ళు నేర్చుకున్న జోక్నే క్రాక్ చేస్తాడు. ప్రజెంట్ జనరేషన్, ఫాస్ట్ జనరేషన్ ఆ జోక్తో కనెక్ట్ కాలేదు. నవ్వండయ్యా అంటారు. మీరు గమనించే ఉంటారు, అత్యంత బాధాకరమైనటువంటి అంశం ఏమిటంటే స్పీకరు చప్పట్లు కొట్టే సందర్భం ఇది కొట్టండి అని బతిమాలుకోవాలి. కొట్టమని ఆయన అడిగేది ఏమిటి? స్పందన కదా. చప్పట్లు అనేటటువంటిదో, చిరునవ్వు అనేటటువంటిదో, లేకపోతే ఒక స్టాండింగ్ ఓవేషన్ అనేటటువంటిదో మనుషులు నీకు అందించే స్పందనను నువ్వు డిమాండ్ చేయలేవు, కమాండ్ చేయలేవు. యూ కెన్ ఓన్లీ వాట్ యు కెన్ సే అర్న్ ఇట్. నీ మాటల ద్వారా నీకు రావాల్సిన గౌరవాన్ని డిమాండ్ చేస్తారు. నేను చూశాను చాలా మంది పాపం అత్యంత పెద్ద వాళ్ళ, నిజానికి వాళ్ళు అడగకుండా, మనం ఇది ఎలాంటిదంటే దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత అడగకపోయిన పళ్ళల్లో వేస్తాం కదా దక్షిణ. అడగడం ద్వారా లోకమైతే ఎలా అనిపిస్తుందో అచ్చంగా అలాగే ఒక మంచి స్పీచ్ నువ్వు ఇస్తే కనుక, మంచి మాట నువ్వు చెప్తే కనుక మనఃపూర్వకంగా స్పందన వస్తుంది. దానికి చప్పట్లే వినబడాల్సిన పని లేదు. కానీ కొట్టండి అయ్యా చప్పట్లు, ఆ మాత్రం తెలియదు అంటారు. ఎక్కడ నేను ఈ ఇంపాక్ట్ ప్రోగ్రామ్స్ లాంటి వాటిలో కూడా చూశాను. ఈ సరదాకి అంటున్నాను, అందరూ మన మిత్రులే కనుక. అంటే ఉత్సాహపరచడంలో భాగంగా అడగడం తప్పు కాదు. ఎందుకంటే మన ఆనంద్ కళాకేంద్రం లాంటి చోట జన సముద్రం ఉంటుంది. కానీ అలాగే పిల్లలు విననప్పుడు వాళ్ళ మీద కోప్పడిపోతూ మీరు నాశనం అయిపోతారు, ఇప్పుడు రండి మీకు పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ చెప్తానంటూ ఉంటాం చాలా మంది స్పీకర్స్. వాళ్ళని మనం శపిస్తూ, వాళ్ళని తిడుతూ, వాళ్ళని బలవంతంగా మనం రప్పిస్తూ నేను మీకు పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ గురించి చెప్తానంటే ఎలా ఉంటుంది? కనుక స్పీకర్గా మనం కాంటెక్స్ట్ను బట్టి రివైజ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, గంట సేపు ప్రిపేర్ అయ్యావు కనుక ఇట్స్ నాట్ వామిటింగ్. స్పీకింగ్ ఆ కాన్వర్సేషన్, ఇట్స్ కమ్యూనికేషన్. అవతల వారి యొక్క రెస్పాన్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ యాక్టివ్ పార్టిసిపేషన్. రవికుమార్ గారు మాట్లాడటం లేదు కనుక ఆయన ప్యాసివ్ అని కాదు. While he is nodding his head itself, he is participating in that conversation. అవతల వారి యొక్క ఆ ముఖ కవళికలను బట్టి నీ మార్పు అవసరమైతే చేసుకోవాలి. బోరు కొడుతోంది, అమ్మో ఇది లంచ్కి ముందు స్పీచ్ అనుకోండి, తప్పేమీ లేదు. నీ స్పీచ్ ద్వారానే విందు పెట్టేద్దామని అనుకోకూడదు. అందువల్ల ఏంటంటే వాళ్ళకి గుడ్ బై చెప్పడం ద్వారా, తొందరగా ముగించడం ద్వారా ఎక్కువ చప్పట్లు రావచ్చు.
సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. యాక్టివ్ పార్టిసిపేషన్ ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం. యాక్టివ్ పార్టిసిపేషన్ అంటే నీ ఒక్కడి స్పీచ్ మాత్రమే కాదు, ముఖ్యంగా ఒక టీముగా ఉండేటప్పుడు, డయాస్ మీద ఉండేటప్పుడు పక్క వారితో చాలా మంది వాళ్ళ స్పీచ్ టైంకి వచ్చి వాళ్ళ స్పీచ్ టైం ఇచ్చేసి వెళ్ళిపోదాం అనుకుంటారు. మిగిలిన వాళ్ళు ఎలా మాట్లాడారు పక్క వాళ్ళని తర్వాత అడుగుతారు, లేదా యూట్యూబ్ ఛానల్లో చూస్తారు తప్ప నీలాగే వాళ్ళు స్పీకర్స్ కదా, గౌరవించడం తెలియాలి. ఇంటరాక్షన్, మెయిన్లీ పబ్లిక్ స్పీకింగ్ గురించి మనం ఇక్కడ మాట్లాడుకుంటున్నాం. జూమ్ మీటింగ్ లో నేను అంతగా ఇంటరాక్ట్ కాలేకపోవచ్చు, కానీ పబ్లిక్ స్పీకింగ్ లో ఉన్నప్పుడు కానీ, లేకపోతే నువ్వు ఒక కార్పొరేట్ స్కిల్స్ ట్రైనర్ గా వెళ్తున్నప్పుడు కానీ, మీ ఇంపాక్ట్ ప్రోగ్రామ్స్ చేసేటప్పుడు కానీ, లేకపోతే జేసిఐ లాంటి ప్రోగ్రామ్స్ చేసేటప్పుడు కానీ, లయన్స్ లో చేసేటప్పుడు కానీ, యంగ్ లయన్స్ లియో క్లబ్ లో చేసేటప్పుడు కానీ, ఇవన్నీ లేదా ఒక ప్రొఫెషనల్ స్కిల్స్ ని మనం సేల్స్ అండ్ మార్కెటింగ్ ఇచ్చేటప్పుడు కానీ, ఇట్ షుడ్ బి ఇంటరాక్టివ్. That means you should consider that the listener is also an active partner in that whole crux of communication system. నేను ఇందాక చెప్పాను, కమ్యూనికేషన్ అనేది ఒక పెద్ద వ్యవస్థ, అవస్థ కాకూడదు. వ్యవస్థ అని అనుకున్నప్పుడు ఏమైపోతుంది, నువ్వు ఎంత ఇంపార్టెంట్ పార్ట్, లిజనర్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ పార్ట్. ఇక్కడ న్యాచురల్ ఇంగ్లీష్ ఆర్ న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్, ఇక్కడ మనం ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడుతూ ఉంటారు చాలా మంది, అందుకే నేను ఇక్కడ న్యాచురల్ ఇంగ్లీష్ అని అన్నాను. ఎలా అనంటే కనుక ఇది మనం అమెరికన్ యాక్సెంట్ తో మాట్లాడితేనే మెప్పు పొందుతాం, లేకపోతే ఇంగ్లీష్ వాళ్ళలాగా మనం ప్రయత్నం చేయాలనే మెప్పు పొందుతాం. అంటే వైద్య స్కాలవరీకి ఎంతటి క్రేజ్ వచ్చింది, అదే అమెరికన్ ఇంగ్లీష్ కాదు కదా, పక్కా ఇండియన్ ఇంగ్లీష్. ఇంకా చెప్పాలంటే రూరల్ ఇంగ్లీష్ లేదా టింగ్లీష్, తమిళ్ ప్లస్ ఇంగ్లీష్, తమిళ్ స్లాంగ్ విత్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్. అందువల్ల అసలు స్లాంగ్స్ ని బట్టి మాత్రమే లేదా యాక్సెంట్ ని బట్టి మాత్రమే యాక్సెప్టెన్స్ వస్తుంది అనేటటువంటిది భ్రమ. ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్, బెస్ట్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ స్పీకర్స్ నేను చూసినప్పుడు ఈవెన్ ఫారినర్స్ కూడా వాళ్ళ నేటివ్ లాంగ్వేజ్ అమెరికన్ అయినప్పటికీ ఇంగ్లీష్ అయినప్పటికీ కూడా వాళ్ళు కూడా మిస్టేక్స్ కమిట్ చేస్తారు. నేను ఇప్పుడు ఎలాగైతే మిస్టేక్ కమిట్ చేసి సారీ చెప్పానో అలాగే వాళ్ళు తప్పులు చేస్తారు. చేయగలిగింది మనం ఇంగ్లీషో పరభాషలో మాట్లాడుతున్నప్పుడు తప్పులు ఎందుకు రావు? కనుక ఏంటంటే నేను ఏదో రిఫైన్డ్ ఇంగ్లీష్ వాడతాను అన్నట్లుగా న్యాచురల్ ఇంగ్లీష్ కి దూరంగా వెళ్ళవద్దు. అండ్ ఇక్కడ న్యాచురల్ అంటే చాలా సహజంగా ఉండాలి మన భాష. ఇందాక చెప్పుకున్నట్టుగా ఎవరితో మాట్లాడుతున్నా వాళ్ళకి అనుగుణంగా ఉండాలి. పండితులతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు కొంచెం ఆ పాండిత్యానికి తగిన స్థాయి మనకుంటే అదృష్టమే, లేదా కొంచెం ఒద్దికగా మాట్లాడుకోవడం. పామరులతో మాట్లాడుతున్నామంటే వాళ్ళకి తగినట్టు ఉండడము. నేను సరిగమ పాలు పాడుతూ నాకు శాస్త్రీయ సంగీతం రాదు, అంతేగాని సరిగమప గోదావరి వాళ్ళమండి మేము అన్నాను అనుకోండి, నా పాట అంత క్రేజ్ అయ్యి ఉండేది కాదేమో. మేము గోదావరి వాళ్ళమండి అని అనేటటువంటి మన స్లాంగ్ నేను తీసుకొచ్చినప్పుడు అది పామర భాష అని ఎవరు తిట్టుకోలేదు. యాక్సెప్టెన్స్, ఏ రకమైన కంటెంట్ నువ్వు ప్రజెంట్ చేస్తావో ఆ రకమైనటువంటి లాంగ్వేజ్ ని అంత న్యాచురల్ గా కనెక్ట్ చేయగలగాలి. అంతేగాని మనం కృతకమైన భాష అంటాం, అంటే నాటకాల్లో మాట్లాడితే బాగుండే భాషని మనం స్టేజ్ మీద మాట్లాడకూడదు. వచ్చు కనుక మీకు వచ్చు మంచిది. ఇంప్లిమెంట్ అంటే పర్టికులర్ గా సైంటిఫిక్ జార్గాన్ తోటి కూడా ఈ ప్రాబ్లం వస్తూ ఉంటుంది. సాధారణమైన ఆడియన్స్ కి మాట్లాడేటప్పుడు కూడా మనకు తెలుసున్న మెడికల్ టెర్మినాలజీ అంతా చెప్పేయాలని, మేనేజ్మెంట్ టెర్మినాలజీ అంతా చెప్పేయాలని, మనకున్నటువంటి లీడర్షిప్ స్కిల్స్ అన్ని అక్కడే చెప్పేయాలని అనుకుంటాం. ఆతృత అనవసరం, సాధారణంగానే మాట్లాడుకోవచ్చు. అండ్ నీడ్ అండ్ నెసెసిటీ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ కమ్యూనికేషన్ లేదా స్పీకింగ్ అనేది ఎలా అభివృద్ధి పొందుతుంది అని అంటే, ఇక్కడ సర్వెంట్ అని బ్రాకెట్లో ఎందుకు పెట్టుకున్నాను అంటే ఐ కుడెంట్ గెట్ దట్ ప్రాపర్ వీడియో. నేను బెంగళూరులో అనుకుంటా ఒక బెగ్గర్ కాదు, ఒక సర్వెంట్ అని చూశాను బాంబేలో. ఆమె చక్కగా ఇంగ్లీష్లో కమ్యూనికేట్ చేసేస్తోంది. ఒక డొమెస్టిక్ సర్వెంట్ ఏమిటి, ఆమె డొమెస్టిక్ సర్వెంట్గా ఒక కాస్మోపాలిటన్ సొసైటీలో మన్నాలి అని అంటే హిందీ మాట్లాడాలి, ఇంగ్లీష్ మాట్లాడాలి, తమిళ మాట్లాడాలి, మరాఠీ మాట్లాడాలి, అన్ని మాట్లాడాలి. తనకు వచ్చినటువంటి మేడం కమ్ ఓపెన్ డోరు, దట్స్ ఇట్.
ఆమె సర్వైవల్ కి కావలసినటువంటి సరుకులన్నీ ఆమె దగ్గర ఉన్నాయి. షీఈ్ ఎ గుడ్ కమ్యూనికేటర్. షీఈ్ నాట్ ఎన్ ఇంగ్లీష్ టీచర్, ప్లీజ్ డూ అండర్స్టాండ్. అందుకని తన పని, తన జీవితాన్ని సక్సెస్ఫుల్ గా ముగించడానికి లేదా కొనసాగించడానికి కావలసినటువంటి భాష ఉంటే చాలు. అవసరమే మనల్ని స్పీకర్ గా కూడా చేస్తుంటుంది. ఒక్కోసారి మనం భయపడుతూ ఉంటాం, కానీ అవసరానికి ఒకసారి మనం స్టేజ్ ఎక్కుతాం, ఆ రోజు నుంచి మనమే బెస్ట్ స్పీకర్ కూడా కావచ్చు. అందుకే నెసెసిటీ ఇస్ ద మదర్ ఆఫ్ ఇన్వెన్షన్ అంటారు కదా, అట్లానే నెసెసిటీ సమ్ టైమ్స్ హెల్ప్స్ us become good speaker also. సో గోల్ అండ్ గ్రాడ్యువల్ ఇంప్రూవ్మెంట్ జీ. ఇక్కడ ఏంటంటే అసలు ఏ స్పీకర్కైనా కూడా గోల్ ఉండాలి. గోల్ అంటే గోల కాదు. మన స్పీకర్స్ లో అంటే స్పీకర్ గా నాలో గోల కాకుండా గోల్ ఉండాలి అని అంటే కనుక, నా గోల్ ఏమిటి? మీరు ఇచ్చినటువంటి ఒక టాపిక్ అనుగుణంగా ఉన్నంతలో నా ప్రయత్నం నేను చేసి, నా ప్లానింగ్ నేను వేసుకుని, నా ప్రెజెంటేషన్ తోటి మీ ముందుకు వచ్చి ఉన్నంతలో యాక్సెప్టెన్స్ తెచ్చుకోగలగడం లేదా క్లారిటీ అందించడం. యాక్సెప్టెన్స్ అనేది కూడా నా చేతిలో ఉండదు. టు డిమాండ్ యాక్సెప్టెన్స్ అగైన్. కనుక క్లారిటీ తెచ్చుకునేటటువంటి ప్రయత్నం చేయడం వరకు నా గోల్. అంతేకాని నేను చెప్పేది అర్థం చేసుకోలేకపోవడం అనేది నీ యొక్క వీక్నెస్ అని అన్నాము, ఇట్ ఇస్ ఎ ఫెయిల్యూర్ ఆఫ్ ద స్పీకర్. అందుకోసం మిమ్మల్ని పిలవాల. నేను చెప్పేటటువంటి అర్థం చేసుకునే స్థాయి మీకు లేదు అంటూ ఉంటారు కొందరు పండితులు. చాలా తప్పది. అంత స్థాయి కలిగినటువంటి ఆడియన్స్ లేరు అని అనుకున్న చోటకి మీరు ఎందుకు రావాలి? అయితే ఎందుకు యాక్సెప్ట్ చేయాలి? ప్రవచనానికి 50,000 ఇస్తారు కనుక, లేకపోతే స్పీచ్ ఇస్తే 10,000 ఇస్తామనా? కాదు కదా. ఎవరి దగ్గరికి వెళుతున్నామో వారికి అనుగుణంగా మనం చెప్పబోయే మాటని, మనం చెబుదాం అనుకున్నటువంటి అంశాన్ని స్పష్టతతోటి అందించగలగడం అనేది స్పీకర్ యొక్క లక్షణము. అది ఉండాలి. సో ఇది ట్రైనింగ్ అంటే. అది రవికుమార్ గారు ఇవ్వచ్చు, లేకపోతే శ్రీదేవి గారు ఇవ్వచ్చు, కిరణ్ కోనా గారు ఇవ్వచ్చు, ఎవరైనా ఇవ్వచ్చు. దెన్ ఇందాక అన్నాను కదా, ఎంతైనా గోదావరి మరి పిలిచినందుకని ఈస్ట్ గోదావరి వే టు స్పీక్ అని కాదు, ఇక్కడ ఈజీ వే టు స్పీక్. జస్ట్ ఫర్ ఏదో ఒక అక్రోనిమ్ ఉంటే మనకి ఈజీగా ఉంటుంది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి. ఇందాక చెప్పినట్టుగా ఎంతూజియాజం ఉండాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫీల్ హ్యాపీ టు బి పార్ట్ ఆఫ్ దట్ కాన్వర్జేషన్, ఫీల్ హ్యాపీ టు బి కమ్యూనికేషన్. మనం చాలా మందిని చూస్తూ ఉంటాం, ఇంటికి గెస్ట్లను పిలుస్తాము, ఆ గెస్ట్ వస్తారు, వారు ఏదో ఆనందంగా మాట్లాడుతూ ఉంటారు, ఈ లోపల మన ఫోన్లో మనం ఉంటాం. పర్వాలేదు, మీరు కూర్చోండి, మీరు కూర్చోండి, మీరు కూర్చోండి అంటే. ఫీల్ ఎంతూజియాస్టిక్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. అలాగే మనం కూడా చూడండి, ఆఫీసులోనైనా అంతే, ఈవెన్ లీడర్షిప్ మీట్స్ లోనైనా అంతే. మన పని మాత్రమే మనకు ముఖ్యమని అనుకుంటాం తప్ప ఇతరుల పట్ల ఎంతూజియాస్టిక్ గా ఉండకపోవడం అనేది లోపం. ఉండాలి. నెక్స్ట్ గ్రామర్ అన్నాను. ఇక్కడ గ్రామర్ అని అంటే కనుక అప్రాప్రియేట్ సెంటెన్స్ కన్స్ట్రక్షన్. ఇంగ్లీషా, హిందీయా, సంస్కృతమా, తెలుగా అనేది కాదు. ఒక ఫార్మల్ స్పీకర్ గా మీరు వెళుతున్నప్పుడు నచ్చినట్టుగా మాట్లాడేయడానికి కాదు. స్పీకర్ గా వెళ్ళామంటే మన యొక్క సెంటెన్స్ కన్స్ట్రక్షన్ గ్రామటికల్ గా ఉందా లేదా చూసుకోవాలి, ఉచ్చారణ బాగుందా లేదా చూసుకోవాలి. మన కమ్యూనికేషన్ పార్ట్ గురించి వెళ్ళేటప్పుడు ఉచ్చారణ గురించి కొన్ని ఉదాహరణలు ఉన్నాయి, చెప్తాను. నెక్స్ట్ వర్డ్స్, అప్రాప్రియేట్ వర్డ్స్ అంటే మనం ఆ సందర్భానికి తగిన పదాలను వాడలేదనుకోండి, ఇవ్వాల్సిన అర్థం ఇవ్వడంలో ఫెయిల్ అయిపోతుంది. అందువల్ల వొకాబులరీని బిల్డప్ చేసుకోవాలి స్పీకర్ అనేటటువంటి వాడు. అప్లికేషన్ అంటే ఏమిటి? ఎవ్రీడే మనం ఆ వొకాబులరీ చాలా మంది దగ్గర ఉంటుంది, ప్రాక్టీస్. పాపం గుడ్ వర్డ్స్ ని గ్యాదర్ చేస్తుంటారు, కలెక్ట్ చేస్తుంటారు, బట్ దే రిమైన్ యాజ్ కలెక్టర్స్. దే నెవర్ యూజ్ ఇట్, దే నెవర్ అప్లై ఇట్. నెక్స్ట్ వన్, యానింగ్. యానింగ్ మీన్స్ డిజైర్. ఎలా ఉండాలి అని అంటే తప్పనిసరిగా ఒక మంచి స్పీకర్ గా ఎదగాలనే బర్నింగ్ డిజైర్ ఉండాలి. ఆ డిజైర్ లేనిదే మనం ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ కాలేం, లీడర్ కాలేం. వన్ మోర్ థింగ్, ద అదర్ పార్ట్ చూడండి అక్కడ, సోషలైజ్. ముఖ్యంగా ఈవేళ మనం ఉన్నటువంటిది ఈ సొసైటీయే. దురదృష్టం, సోషల్ మీడియాలో ఉంటున్నాం తప్ప సోషల్ గా ఉండటంలా. మనం ఫేస్బుక్ లో ఉండి లైక్స్ వస్తే మాత్రమే సోషల్ గా ఉన్నామనే ఫీలింగ్ లో ఉన్నాం తప్ప సోషలైజ్ అంటే ఏమిటి? ఇందాక నేను చెప్పాను కదా, బీయింగ్ ప్రొయాక్టివ్. హ్యాండ్ షేక్ ఇవ్వడం, హాయ్ అని అనడం, శ్రీరాముడి లాగా మొట్టమొదటి మీరే పలకరించడం,
చిరునవ్వు నవ్వుతూ పలకరించడం, నలుగురిని కంఫర్టబుల్ జోన్లోకి తీసుకురావడం, ఇవన్నీ సోషలైజింగ్ ప్రాసెసెస్. Plan, prepare and practice, without which your speech fails, no doubt. You have to plan, you have to prepare in advance, at least a sort of rehearsal, and practice it and evaluate. ఈ రోజు నాకు కొత్త టాపిక్ లాగా అనిపించినటువంటి అంశాన్ని చక్కగా రవికుమార్ గారు ఇచ్చారు. నేను ఇవాళ ఏదో నా సాయశక్తులు ఏదో ప్రిపేర్ అయ్యాను, కానీ ఐ నీడ్ టు టేక్ ఫీడ్బ్యాక్, ఇవాల్యుయేట్ చేసుకోవాలి. నాకు తెలిసి ఎలాగో అద్భుతంగా చెప్తాను అని అనుకున్నాడు, స్పీకర్ అయిపోయింది. ఇట్స్ ఎ న్యూ టాపిక్ ఫర్ యూ. దట్ డే యూ హ్యావ్ అటెంప్టెడ్, యూ హ్యావ్ ట్రైడ్ యువర్ బెస్ట్ టు ప్రెజెంట్ ఇట్, బట్ టేక్ ఫీడ్బ్యాక్ అండ్ ఇంప్రూవ్ ఇట్. దట్ ఇంప్రూవైజేషన్ ఈస్ very much important, and analyze it, where you went wrong, where you went right. ఏదైనా కావచ్చు. సరిగ్గా నేను ప్రెజెంటేషన్ తయారు చేసుకుని మాత్రమే మాట్లాడడానికి రెడీ అయ్యాను, అక్కడ ల్యాప్టాప్ లేదు సార్ అంటారు, మీరు పెన్ డ్రైవ్ తోటి ఉన్నారు, పెన్ డ్రైవ్ డజంట్ ప్రెజెంట్. మీరు ఇంటర్నెట్ లో పెట్టుకుని వచ్చారు చాలా రహస్యంగా, పెన్ డ్రైవ్ అయితే మళ్ళీ వైరస్ వస్తుందండి అని, అక్కడ నెట్ కనెక్షన్ లేదు. ప్లాన్ బి అంటాం కదా, ప్లాన్ బి ఉండాలి. అండర్స్టాండ్. అంతేగాని మనం ప్లాన్ మాత్రమే పట్టుకుని వెళ్ళి ఇక్కడ రిసోర్సెస్ లేవు, మీకు అసలు నా వాల్యూ తెలియదు స్పీకర్ గా, మీకు తెలియదా ఇవన్నీ రెడీ పెట్టాలని అంటూ ఉంటారు. వాళ్ళకి తెలియడం కాదు, ఎలాంటి పరిస్థితుల్లోనైనా డెలివర్ చేయడానికి నువ్వు రెడీ కావాలనేది స్పీకర్కి తెలియాలి. దెన్ కిక్ స్టార్ట్ అంటే మంచి ముహూర్తం కోసం స్పీకర్ వెయిట్ చేయనక్కర్లా. సిద్ధాంతి గారి దగ్గరికి వెళ్ళి ముహూర్తం పెట్టించుకొని మంచి స్పీకర్ గా నేను క్లాసులు ప్రారంభిద్దాం అనుకుంటున్నానండి, కొన్నాళ్ళు ప్రాక్టీస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. మేముంది, బహుశా అమృతవాణి పెట్టేటప్పుడు బహుశా రవికుమార్ అడిగి ఉంటారు, ఎందుకంటే ఒక ప్రత్యేకమైన సంస్థ కనుక, చక్కగా 10 మందికి మంచి చేసే సంస్థ కనుక ఎక్కువ మందిని రీచ్ కావాలని ముహూర్తం పెట్టుకోవచ్చు. కానీ మాట్లాడే వక్తగా ఎదగడానికి ముహూర్తం ఏమక్కర్లేదు. ఏ రోజు అనుకుంటే ఆ రోజు నుంచి మంచిగా మాట్లాడే ప్రయత్నాన్ని ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు. Okay, elaborately we have looked into that one. Then నాకు రవికుమార్ గారు ఏమి మీరు ఆశిస్తున్నారు అంటే, దట్ ఇస్ ద గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ దట్ ఆర్గనైజేషన్. ప్లీజ్ డు అండర్స్టాండ్, a speaker's success mainly depends upon the capacity of the audience. యాక్చువల్ గా సక్సెస్ ఎవరికైనా కిరీటం ఇవ్వాల్సి వస్తే టు ద ఆడియన్స్ వీ షుడ్ గివ్. ఎందుకని? దే హ్యావ్ గివెన్ యూ అన్ ఆపర్చునిటీ. ప్లీజ్ డు అండర్స్టాండ్, దే హ్యావ్ గివెన్ యూ ఎ ఛాన్స్ టు ఎక్స్ప్లోర్ ఎ న్యూ ఏరియా. దే హ్యావ్ యాక్చువల్లీ గివెన్ యూ అన్ ఆపర్చునిటీ టు ప్రెజెంట్ యువర్ సెల్ఫ్. నేను మా టీచర్స్ తోటి అంటూ ఉంటాను, ఎంత అదృష్టవంతులు మనం. ఎవరికి 100 రూపాయలు ఇస్తే వేళ బిజీ వరల్డ్ లో మన మాటలు వింటాడయ్యా. 60 మంది 70 మంది స్టూడెంట్స్ పాపం క్యాప్టివ్ ఆడియన్స్, ప్రిజనర్స్ లా కూర్చుని ఉన్నారు. ఇంతకన్నా పెద్ద ప్లాట్ఫామ్స్ ఏం దొరుకుతాయి మీరు ప్రాక్టీస్ చేయడానికి స్పీకర్స్ గా? చక్కగా ఇంప్రూవ్ చేసుకోండి అంటాం కొత్త లెక్చరర్స్ కానీ ఇంకోళ్ళకి కానీ చెప్పేటప్పుడు. పిల్లలు పాడైపోయారండి, శ్రద్ధ లేదండి, వాళ్ళు వినరండి, వాళ్ళకి అసలు పాఠాలు అక్కర్లేదండి, వేరే దాంట్లో ఉన్నారండి. అసలు ఎక్కడ దొరుకుతారు మనకు అంతమంది ఆడియన్స్? అలాగే అమృతవాణి ద్వారా నాకు అవకాశం వచ్చినప్పుడు, వినేవాళ్ళు ఉన్నప్పుడు 8 to 9 నేను చెప్తానండి, ఎవరు వస్తారు? 8 to 9 చెప్పండి నన్ను పిలిచేవాళ్ళు. అంటే దీన్ని ఏమంటారంటే రసహృదయులు అంటారు కదా. ఆ వినగలిగే హృదయం ఉండేటటువంటి ఆడియన్స్ దొరకడం అనే స్పీకర్ యొక్క అదృష్టము. కానీ దొరికిన వాళ్ళు మా దురదృష్టం రా అనుకోకుండా ఇతను మాట్లాడాల్సి ఉంటుంది. So when was the last time a conversation changed your day? Maybe a sort of interaction we can have. Anyone can enter into. అంటే మీ జీవితాల్లో ప్లస్ కావచ్చు, మైనస్ కావచ్చు, మేకింగ్ కావచ్చు, బ్రేకింగ్ కావచ్చు. ఈ కాన్వర్జేషన్, కమ్యూనికేషన్, ఒక పర్సన్ తో ఇంటరాక్షన్ మన లైఫ్ లో ఎక్కడో పెద్ద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కానక్కర్లా, కానీ ఎక్కడో మన ఆలోచన విధానంలో మార్పు తెచ్చిన సందర్భం ఏమన్నా ఉందా? అంటే మనం ఒకరి మాట మనల్ని ప్రభావితం చేయగలిగిన సందర్భం ఏమన్నా ఉంటే పంచుకోవచ్చు కూడా ఇక్కడ. ఎవరైనా శ్రీదేవి గారు, రవికుమార్ గారు, కిరణ్ కోణ గారు,
లేదా సమయం మించిపోతోంది అని అంటే వన్ వే తప్ప, అదర్వైజ్ యూ కెన్ ఇంటరాక్ట్. అడ్మిన్ కెన్ అలౌ దెమ్. అంటే ఏం లేదు, మీ మీ సందర్భాలలో లేదా కనీసం గుర్తు తెచ్చుకోండి, ఫీల్ కండి. వెదర్ అంటే ఇప్పుడు మనం పంచుకోవడానికి సమయం లేదని అనుకున్నా, మీ జీవితాల్లో తప్పనిసరిగా ఒకరి మాట మనల్ని ఎక్కడో ప్రభావితం చేస్తుంటుంది. ఖచ్చితంగా మనం సాధారణమైన రూట్లో వెళ్ళిపోతుంటే వాళ్ళు తిట్టిన తిట్టు మూలాన మనం అసాధారణ వ్యక్తులుగా ఎదుగుతూ ఉండుండొచ్చు. లేదా నేను సాధారణం అని అనుకుంటే వారు ఇచ్చినటువంటి ప్రోత్సాహం మూలాన కూడా అసాధారణంగా ఎదగచ్చు. రెండూ మంచిదే. రెండు రకాలుగా నా మాట ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసినట్టే. వాళ్ళు ఇటుకలు విసిరారు, మనం జాగ్రత్తగా బిల్డింగ్ కట్టేసుకున్నాం. ఒక్కొక్క ఇటుక ఆయన విసురుతూనే ఉన్నాడు, చక్కగా మనం ఇల్లు కట్టేసుకున్నాం, దాని మీద కూర్చున్నాం. అండర్స్టాండ్? సో కమ్యూనికేషన్ మేక్స్ ఆర్ బ్రేక్స్ మ్యాన్. దీనికి మనం ఎక్కడికో వెళ్ళిపోనక్కర్లా. ఆర్గనైజేషన్స్ లోకి పెద్ద పెద్ద ఏదో మైక్రోసాఫ్ట్ లేకపోతే మనం కొలాప్స్ ఆఫ్ నోకియా వీటి గురించి మాట్లాడుకోనక్కర్లా. మనం చిన్నప్పటి నుంచి ఉంటున్నటువంటి పురాణ సాహిత్యంలో కానీ చారిత్రక కథల్లో కానీ ఎన్ని అద్భుతమైన ఉదాహరణలు ఉంటాయో. ముఖ్యంగా మనకి రామాయణాన్ని మించినటువంటి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఓషన్ ఇంకొకటి లేదు లేదు లేదు. మీరు ఏదైనా కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ కి సంబంధించి ఒక అద్భుతమైన గ్రంథం కోసం వెతుకుతుంటే రామాయణం, ఒక అద్భుతమైన గైడ్ గురించి వెతుకుతుంటే రామాయణం, ఒక అద్భుతమైన రిసోర్స్ గురించి వెతుకుంటే రామాయణం. దురదృష్టం ఏమిటంటే మన రామాయణం మీద ప్రపంచంలో అన్ని యూనివర్సిటీస్ లో స్కూల్స్ అండ్ చైర్స్ ఆఫ్ రామాయణాన్ని ఏర్పాటు చేసి పెద్ద ఎత్తున రీసెర్చెస్ జరుగుతున్నాయి. కానీ మనకు వచ్చేటప్పటికి అమ్మో రామాయణం అది మతం కదా, మత గ్రంథం కదా ఎలా చెప్పేస్తారండి స్కూళ్ళల్లో? భగవద్గీత ఎలా చెప్పేస్తారు? తప్పు కదా. మహాభారతం ఎలా చెప్పేస్తారు? ఈ నేరో మైండెడ్నెస్ లో భారతీయులు ఉన్నాం గనకను మన గొప్ప సంపదకి మనం దూరం అవుతున్నాం. మళ్ళా కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ గురించి మాస్లో ఏం చెప్పాడు కదా, మనకి ఎంతసేపు మోటివేషనల్ థియరీ గురించి మాస్లో ఏం చెప్పాడో తప్ప అసలు మామూలుగా ఈ కోరికలే అన్ని వినాశనానికి కారణం నాని బుద్ధుడే చెప్పాడు కదా. లేకపోతే మన లెవెల్ ఆఫ్ డిజైర్స్ ఎలా ఉంటాయో భగవద్గీతలో ఉంటుంది కదా. లేకపోతే మన యోగ సూత్రాల్లో చెప్పారు కదా పతంజలి, ఎట్లాగా మనం ఒక్కొక్కటి లేయర్స్ లాగా విడగొట్టుకొని ఒక సుప్రీం పవర్ తోటి యునైట్ కావాలి. బట్ ఎంతమంది మన రిసోర్సెస్ లోకి వెళుతున్నాము. అందుకని స్పీకర్స్ కాదగిన వాళ్ళు లేదా అవుదాం అనుకునే వాళ్ళు చాలా మంది రామాయణంలోకి వెళ్ళండి. రామాయణంలో ముఖ్యంగా మనకి రాముడే గొప్ప కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఎక్స్పర్ట్. అలాగే హనుమ మరొక గొప్ప. ఎందుకంటే హనుమ మొట్టమొదటిసారి సుగ్రీవుడి దగ్గర నుంచి దూతగా వచ్చి రామలక్ష్మణుని కలవడానికి వచ్చినప్పుడు అతను మాట్లాడిన తీరును బట్టి రాముడు అంటాడు, లక్ష్మణ చూడు, ఇతని ముఖ కవళికల్లో ఎక్కడా కూడా మోసం ఏమీ లేదు. అతను ఏం మాట్లాడుతున్నాడో అతని ముఖం అదే ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తుంది. అలాగే అతని వ్యాకరణ దోషాలు లేవంటాడు. ఎంత అద్భుతంగా చెప్తాడో రాముడు. అతనిలో వ్యాకరణ దోషాలు లేవు. అలాగే పైకి చెబుతున్నటువంటిది కానీ బాడీ లాంగ్వేజ్ గురించి కూడా అక్కడ రాముడు ప్రస్తావిస్తాడు. ఋగ్వేదం తెలుసున్నటువంటి లేదా ఋగ్వేద యజుర్వేద సామవేదాలు తెలుసున్నటువంటి వ్యక్తి మాత్రమే ఇంత బాగా మాట్లాడగలడు అంటాడు. అంటే ఇక్కడ దాని అర్థం వేదాలు తెలియడం అని కాదు. వేదం అంటే నాలెడ్జ్ అని అర్థం. నాలెడ్జ్ ఉన్నప్పుడు మాత్రం గుడ్ స్పీకర్ అవుతామని ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం కదా. కంటెంట్ లేనిదే మనం అవ్వలేం. కంటెంట్ లేకుండా స్పీకర్ వస్తే కంటెంప్ట్ వస్తుంది. ఏ కోర్టు నుంచో నోటుకు వచ్చింది మాట్లాడేస్తూ ఉంటాం కదా. అండర్స్టాండ్? సో ఆ హనుమ యొక్క క్యారెక్టర్ నుంచి మనం ఎంత కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఎక్స్పర్ట్ గా ఎదగచ్చు. రాముడిని చూసి ఎలా పూర్వ భాషగా ముందే మాట్లాడడం, మృదు భాషగా మాట్లాడడం, స్మిత భాషగా మాట్లాడడం, తీయగా మాట్లాడతాట, ఆయన నవ్వుతూ మాట్లాడదట, ముందు తానే చొరవ తీసుకుని మాట్లాడదట. ఇంతకన్నా ఏం బిజినెస్ లెసన్స్ కావాలి మనకి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ కి? అలాగే మహాభారతంలో మనకి ఈ రెండు క్యారెక్టర్లు చూడండి, ఇద్దరు సారథులే. శల్యుడు కర్ణుడికి రథసారథి, కృష్ణుడేమో అర్జునుడికి రథసారథి. నేను యుద్ధం చెయ్యను మొర్రో అని మామూలుగా అస్త్ర సన్యాసం చేసిన అర్జునుడిని మోటివేట్ చేసి యుద్ధాన్ని గెలిపించేటట్టుగా చేసినటువంటి మాటలు కృష్ణుడివి.
అలాంటిది యుద్ధంలో నిజానికి అందరిలోకి కూడా అర్జునుడి కన్నా మేటి విలుకాడేమో అన్నంత పేరు తెచ్చుకున్నటువంటి కర్ణుడిని నిరుత్సాహపరిచి అతను మొత్తం డిసాటిస్ఫై చేసి నువ్వెందుకు పనికిరావని మాటలాడి డీమోటివేట్ చేసినటువంటి క్యారెక్టర్ శల్యుడిది. అందువల్ల మనం ఎవరితో కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నామో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. మనతో కమ్యూనికేట్ చేసే వాళ్ళు కృష్ణుడిలాగా మోటివేట్ చేస్తున్నారా, శల్యుడిలాగా డిమోటివేట్ చేస్తున్నారా? అందువల్ల మహాభారతం చూసినప్పుడు మనం మాట ద్వారా అవతల వ్యక్తిని పర్వత సమానం చేయొచ్చు, పాతాళానికి తొక్కచ్చు. అదే మాట. అలాగే మనకి చరిత్రలో ఎన్ని ఉదాహరణలు. శివాజీ అంత గొప్ప రాజుగా ఎదగడానికి మనం సినిమాలో కూడా చూస్తూ ఉంటాం. మన ఈ మధ్యన వేసిన ఆనంకళ కథలో నాటకం వేశారు ఛత్రపతి శివాజీ అని. తల్లి జిజియాబాయి ఇచ్చినటువంటి ప్రేరణ, తండ్రి కూడా మొఘలుల ఆస్థానంలో ఉందామని అంటుంటే తల్లి చెప్పినటువంటి మాటల మూలంగా ప్రేరణ పొంది శివాజీ ఒక గొప్ప ఛత్రపతి కాగలిగాడు. అలాగే దేవుడు మీకు కనబడ్డాడా అంటే దేవుణ్ణి నేను చూడగలనా అనేటటువంటి మనలాంటి వాళ్ళకి అర్థం కాని ప్రశ్న, అర్థం లేని ప్రశ్న అనుకునేటటువంటి ప్రశ్నకు కూడా స్థిరంగా ఆయన చూడగలవయ్యా, నన్ను చూసినట్టు అంత సులువుగా చూడగలవు అని చెప్పిన రామకృష్ణ పరమహంస యొక్క మాటలే కదా స్వామి నరేంద్రుని వివేకానంద చేశాయి. మనందరికీ తెలుసు మోటివేషనల్ లెసన్స్ లో, లీడర్షిప్ లెసన్స్ లో థామస్ ఆల్వా ఎడిసన్ ప్రస్తావన లేకుండా మనం ముందుకెళ్ళగలమా? డంబు ఎడ్డి అని టీచర్ ఇంటికి పంపించేస్తే లెటర్ రాస్తే, అమ్మా ఏం రాశారు లెటర్లో అంటే, నువ్వు చాలా తెలివైన వాడివిరా, నీకు పాఠం చెప్పే కెపాసిటీ టీచర్కి లేదు కనుక ఇంటి దగ్గర నన్ను చెప్పమంది, నేనే పాఠం చెప్తానని అతన్ని మౌల్డ్ చేసి ఇప్పటికీ కూడా ప్రపంచంలో అత్యధిక సంఖ్యలో పేటెంట్స్ కలిగినటువంటి ఆవిష్కరణలు చేసినటువంటి గొప్ప శాస్త్రవేత్త ఈవేళ రాత్రి వేళ కూడా మనం మాట్లాడుకొని మన ముఖాలు ఒకరినొకరు చూసుకోగలిగే అదృష్టాన్ని కలిగించినటువంటి ఆ బల్బును కనిపెట్టినటువంటి థామస్ ఆల్వా ఎడిసన్. కేవలం మాటలు మాత్రమే వీళ్ళని, మాటలుకి చింతకాయలు రాలుతాయంటే చింతకాయలు ఏమిటి, థామస్ ఆల్వా ఎడిసన్ లాగా ఆవిష్కరణలే రాలుతాయి. ఆ మాటల్లో పవర్ ఉండాలి. అది కమ్యూనికేషన్, నాట్ జస్ట్ స్పీకింగ్. కమ్యూనికేషన్ అంటే ఇట్ స్పీకింగ్ విత్ కన్విక్షన్, స్పీకింగ్ విత్ కమిట్మెంట్, స్పీకింగ్ టు ట్రాన్స్ఫర్. అదే అంటారు కమ్యూనికేషన్ ఈజ్ నాట్ జస్ట్ కమ్యూనికేషన్. కమ్యూనికేషన్ is not just conversation, it is a transformation. Once the process of communication is over, there would be a sort of transformation in the audience. అంటే ఏమిటి, వారు మీరు అవ్వాలి, ఆల్మోస్ట్ మమేకం అవ్వాలి. అప్పుడు మనకి కమ్యూనికేషన్ సక్సెస్ అయిందంట. దెన్ రోల్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ ఇన్ ఎవ్రీడే. రవి గారు నాకు టైం వెళుతుంటే కొద్దిగా చెప్పచ్చు, ఒక 5 లేదా మ్యాక్సిమం 10 అంతే, అంతకు మించి లేదు. 5 నిమిషాలు ముగింపు ఇస్తాను. అంటే మీరు అడిగిన రోల్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ ఇన్ ఎవ్రీడే లైఫ్, మనం ఇందాక నుంచి చెప్పుకుంటున్నాం. కమ్యూనికేషన్ అనేటటువంటిది లేనిదే. మనకు అనిపించచ్చు స్పీకింగ్ లేకుండా కమ్యూనికేషన్ ఉంటుంది, కమ్యూనికేషన్ లేకుండా స్పీకింగ్ ఉంటే అది సరైన స్పీకింగ్ కాదు. ఎందుకని మూగవారు కూడా తమ జీవితాన్ని ఆనందంగా గడుపుతున్నారు కదా. అందుకని మాటలు ఉంటేనే, సౌండ్ వస్తేనే కమ్యూనికేషన్ కాదు. కమ్యూనికేషన్ లో మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం వెర్బల్, నాన్ వెర్బల్ ఉంటాయి. వెర్బల్ కమ్యూనికేషన్ కన్నా కూడా నాన్ వెర్బల్ కమ్యూనికేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. అంటే మన ముఖ కవళికల ద్వారా చెప్పేది, ఇన్ బిట్వీన్ లైన్స్ చెప్పేటటువంటిది, ఇవన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకని మనం కమ్యూనికేషన్ నిత్య జీవితంలో వాడతామంటే, అసలు మనం సాటి మనుషులతో సంబంధాలు పెట్టుకోవాలి అని అంటే, ఈ మానవ సమాజం మనుగడ సాధించాలంటే కమ్యూనికేషన్ అవసరం. రూట్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఎక్స్చేంజ్. ఈ రోజు ఒక అద్భుతమైన చక్కటి అమృతవాణి అనే ప్లాట్ఫామ్ ని వారు క్రియేట్ చేశారు. ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ? కమ్యూనికేషన్. సో కమ్యూనికేషన్ బికమ్స్ దట్ మీడియం టు ఎక్స్చేంజ్ నాలెడ్జ్ ఫ్రమ్ వన్ సోర్స్ టు అనదర్. అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఇట్ బిల్డ్స్ ట్రస్ట్ అండ్ ఎమోషనల్ కనెక్షన్. ప్రాపర్ కమ్యూనికేషన్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే అవతల వారిలో మీరు కావాల్సినటువంటి విశ్వాసం,
ఇవ్వగలరు. కొంతమంది అంటారు కదా, అంటే ఈవెన్ మనకి రాజకీయ నాయకుల్లో కూడా కొందరు మాట్లాడినప్పుడు ఆ మాటల మీద విశ్వాసం ఉంటుంది. ఎందుకంటే గతంలో వారు చెప్పినవి చేసి ఉండొచ్చు కాక. కొందరు ఎంత చెప్పినా మనకు నమ్మబుద్ధి కాదు, చేసి ఉండకపోవచ్చు కాక. అలాగే కాన్ఫ్లిక్ట్ రిజల్యూషన్, ఈవేళ ప్రపంచమంతా ఎవరైనా వస్తే బాగుండని ఎదురు చూస్తున్నటువంటి ఒక దురదృష్టకర సందర్భంలో ఉన్నాం. అంటే ఇరాన్ ఇజ్రాయెల్ యుద్ధం కావచ్చు, పాలస్తీనా ఇజ్రాయెల్ యుద్ధం కావచ్చు, అందులో అమెరికా ఇంటర్వెన్షన్ కావచ్చు. ఇలాంటి ఈ యుద్ధ సందర్భాలలో ఎవరైనా అనేది ఒకటి డయలాగ్. లాగ్ అంటే స్పీచ్, డయా అంటే టూ అని, టూ సైడ్స్. కానీ దురదృష్టం ఏంటంటే మనం మోనోలాగ్కి అలవాటు పడిపోయి ఉన్నాం. సింగిల్, నేను చెప్పిందే వేదం, నేను చెప్పడం వల్లనే యుద్ధం ఆగింది అనేవాడు ఒకడు, నేను చెప్తే యుద్ధం ముందుకు వెళ్ళిపోతుంది అనేవాడు కదా. అంటే ఈ రకమైనటువంటి కమ్యూనికేషన్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు లీడర్స్ అవుతున్న యూనివర్స్ లో మనం ఉన్నాం. కనుక మాట మాత్రమే, అంటే మాట్లాడుకోవడం మాత్రమే, డైలాగ్ మాత్రమే ప్రపంచంలో ఈ సంఘర్షణలు తగ్గించగలదంటే కమ్యూనికేషన్ అక్కడ గైడ్స్ డెసిషన్ మేకింగ్. ముఖ్యంగా మేనేజ్మెంట్ అండ్ లీడర్షిప్ స్కిల్స్ గురించి ఆలోచించేవారు కానీ, లేకపోతే లీడర్షిప్ పొజిషన్స్ లో ఉన్న వాళ్ళకి తెలుసు, డెసిషన్ మేకింగ్ లో కమ్యూనికేషన్ కీ రోల్ ప్లే చేస్తుంది. అదర్వైజ్ ఏమైపోతుంది, అది సింపుల్ గా. మన ఈ మధ్య నేను ఒక సమావేశం అటెండ్ అయ్యాను. వారు ఎంత చక్కగా అడిగారంటే, మీ బృందంలో ఉన్నప్పుడు చర్చించి నిర్ణయిస్తున్నారా లేకపోతే నిర్ణయాన్ని చర్చిస్తున్నారా అన్నారు. నిర్ణయాన్ని చర్చిస్తున్నారా లేకపోతే చర్చించి నిర్ణయం తీసుకుంటున్నారా? అంటే చర్చించి నిర్ణయం తీసుకుంటే డెమోక్రటిక్ ప్రాసెస్. అదే నిర్ణయం తీసేసుకుని ఆ లీడరు ఊరికే నామకే వాస్తే చర్చిస్తుంటే ఆటోక్రటిక్ ప్రాసెస్. అది కమ్యూనికేషన్ అనిపించుకోదు కదా. అందుకని సక్సెస్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ డిపెండ్స్ అపాన్ ఇన్వాల్వింగ్ ఆల్ ద స్టేక్ హోల్డర్స్, నాట్ జస్ట్ యువర్ సెల్స్. సో డెసిషన్ మేకింగ్ లో కమ్యూనికేషన్ డే టు డే వెరీ ఇంపార్టెంట్. అలాగే మన గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ లో కమ్యూనికేషన్, లీడర్గా ఎదగాలనుకునే వాడికి తప్పనిసరిగా ఉండవలసిన క్వాలిటీ. సెంట్రల్ టు డిజిటల్ అండ్ గ్లోబల్ లైఫ్. ఈవేళ మనం బతుకుతున్నదంతా డిజిటల్ వరల్డ్ లో. ఈ మొత్తం సిస్టమ్నే, దాని పేరే మనం ఏమంటున్నాం, ఐసిటి అంటున్నాం, ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీ అంటున్నాం. కనుక డిజిటల్ వరల్డ్ లో మనం మన్నాలన్నా కమ్యూనికేషన్ ఉండాలి, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఉండాలి. అండ్ మన కల్చర్ని కానీ వాల్యూస్ని కానీ నెక్స్ట్ జనరేషన్కి అందించాలన్నా, ప్రపంచానికి దాన్ని చూపించాలన్నా కూడా మళ్ళీ కమ్యూనికేషన్ ఉండాల్సింది. అండ్ పర్సనల్ వెల్బీయింగ్ అండ్ ఇన్నర్ క్లారిటీ. ఏమీ అక్కర్లేదు సార్, ప్రపంచం గురించి నా గొడవ అక్కర్లేదు, చిన్న అబద్ధకి శ్రీరామ రక్ష అని అనుకునేవాడికి కూడా కమ్యూనికేషన్ ఉండాలి. ఎందుకని యూ హ్యావ్ టు కమ్యూనికేట్ విత్ యువర్ సెల్ఫ్ ఫర్ యువర్ వెల్బీయింగ్ and to get more clarity in your life related items. Then ఇందాక అన్నాం కదా, why should we connect before we conquer కదా. ప్రతివాడికి లీడర్ అయిపోవాలి, ప్రతివాడి యుద్ధంలో జయించాలి, ఆటలో జయించాలి. ఈ జయం అనే దానికి అర్థం ఏంటో తెలియదు. మనం ప్రతివాడికి అందరికి చెప్పేది ఏంటి అని అంటే, ఏ మోటివేషనల్ లెసన్స్ లో అయినా, లీడర్షిప్ సెషన్స్ లో అయినా సక్సెస్ సక్సెస్ సక్సెస్, కాంకర్ చేయాలి, విజయం సాధించాలి, విజయం సాధించాలి. మన ఈ మధ్య నేను ఒక చిన్న కథ చదివాను. విజయం అని అంటే మనకు ఉండేటటువంటి నేరో, అంటే కాంకరింగ్ అనేటటువంటిది ఆ రకమైన నేరో మీనింగ్ అయినా ఇంకో విస్తృతమైన మీనింగ్ ఉందా అంటే, ఈనాడులో వచ్చిన చిన్న కథ. చాలా మంది లీడర్షిప్ వాళ్ళు చదివే ఉంటారు. ఆఫ్రికన్ కల్చర్ ఎలా ఉంటుంది అని స్టడీ చేయడానికి ఒక సైకాలజిస్ట్ ఆఫ్రికా వెళ్ళినప్పుడు పిల్లలకు పోటీ పెట్టేట ఆయన. ఏంటంటే ఒక చెట్టు కింద చక్కగా స్వీట్స్ బుట్టలో పెట్టి, బాబు పిల్లలు మీకు పరుగు పందెం పోటీ పెడుతున్నాను, ఎవడు ముందుగా వెళితే వాడు ఎక్కువ స్వీట్స్ తీసుకోవచ్చు అని. ఆశ్చర్యం ఏమిటంటే, ఈ పిల్లలు ఉన్న 10 మంది పిల్లలు కూడా ఒకళ్ళ చేతులు ఒకళ్ళు పట్టుకుని జాగ్రత్తగా బుట్ట దగ్గరికి వెళ్ళి ఉన్న స్వీట్స్ అందరూ సమానంగా పంచుకున్నారు. దాన్ని ఉబుంటు అనే ఒక ఆఫ్రికన్ కల్చర్ అంటారు. అంటే నేను మాత్రమే కాదు, నేను ఈ సమాజంతో పాటుగా ఉండాలి అనేటటువంటి ఒక గొప్ప సంస్కృతి ఆఫ్రికాలో ఉంది అని. అదే సంస్కృతి భారతదేశంలో ఉంది. దురదృష్టం మనం వ్యక్తి ప్రధానంగా నేడు మారిపోతూనే ఉంటుంది. మన సంస్కృత శ్లోకాలు కానీ ఏమైనా సర్వే జనా సుఖినో భవంతు అంటే ఎంత అద్భుతంగా మనం కమ్యూనికేట్ చేస్తాం. సర్వే భవంతు సుఖినః, అందరూ సుఖంగా ఉండాలి. అందరూ సుఖంగా ఉండాలంటే అందులో నువ్వు కదా.
నీ సుఖం ప్రత్యేకంగా ఎందుకు అడగాలి? సర్వే సంతు నిరామయ, ఎవరికి అనారోగ్యం లేకుండా ఉండాలి, నీ ఆరోగ్యం కూడా అందులోనే ఉంది. సర్వే భద్రాణి పశ్యంతు, అందరూ భద్రంగా ఉండాలి అంటే రక్షణలో ఉండాలి, ప్రమాదం లేకుండా ఉండాలి. మా కశ్చిత్ దుఃఖ భాగ్ భవేత్, ఏ ఒక్కరికి దుఃఖం కలగకుండా ఉండుగాక. మన ప్రార్థన ఎంత అద్భుతమైన ప్రార్థన, భారతీయ ప్రార్థన. మనం ఈ ప్రార్థన పిల్లలకు నేర్పిస్తున్నామా? అండర్స్టాండ్? అంటే నాకు బాగుండాలి, నేను ఎదగాలి, ఇదే తప్ప సర్వే భవంతు సుఖినః, మొత్తం లోకమంతా బాగుండాలని అనుకుంటే ఇంకేమైంది? సేమ్ అదే కమ్యూనికేషన్ కూడా వర్తిస్తుంది. అవతల వాడికి కూడా గౌరవం ఇస్తే, అవతల వాడిని మాట్లాడనిస్తే, వాడు వెంటనే ఏమంటాడో తెలుసా? మనకి చెప్తాడు హౌ టు విన్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ పీపుల్. ఆయన చెప్తాడు, నువ్వు ఎక్కువగా అవతల వాడిని మాట్లాడిస్తేట చక్కగా వాడు ఏమంటాడట బయటికి వెళ్ళాక, అబ్బా ఈయన చాలా గొప్ప స్పీకర్ తెలుసా అంటాడు. ఒకటిదే, ఈయన మాట్లాడింది ఏం లేదు, మిమ్మల్ని నేను మాట్లాడనిచ్చాను అంతే, మిమ్మల్ని కమ్యూనికేట్ కానిచ్చాను, మీకు ఫ్రీడమ్ ఇచ్చాను, మిమ్మల్ని పార్ట్నర్ చేసుకున్నాను. అన్ఫార్చునేట్లీ వన్ వేలో జరుగుతున్నటువంటి కమ్యూనికేషన్ ప్రాపర్ కమ్యూనికేషన్ కాదు. అందుకని ఇక్కడ జాన్ సి మ్యాక్స్వెల్ చెప్పినటువంటిది చూడండి ఎంత బ్యూటిఫుల్ గా ఉందో. పీపుల్ డోంట్ కేర్ హౌ మచ్ యు నో అంటిల్ దే నో హౌ మచ్ యూ కేర్. నువ్వు పట్టించుకుంటే అప్పుడు నిన్ను విలువైన వాడిగా చూస్తారు తప్ప లేకపోతే నీకు గౌరవం ఇవ్వరు. అది లీడర్ ఫాలోవర్స్ తోటైనా, కమ్యూనికేటర్ స్పీకర్ లిజనర్ తోటైనా, లేకపోతే కమ్యూనికేటర్ ఆడియన్స్ తోటైనా అవతల వాళ్ళని పట్టించుకోవాలి. వీ నీడ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ అదర్ స్టేక్ హోల్డర్స్ ఆర్ అదర్ పార్ట్నర్స్ ఇన్ దట్ కమ్యూనికేషన్ ప్రాసెస్. ఇక్కడ నాకు 2 వర్డ్స్ ఇచ్చారు వారు, కనెక్ట్ అండ్ కాంకర్ అని. కానీ నేను ఇంకోటి యాడ్ చేస్తున్నాను, CONCUR అని. మాకు అది ఎందుకంటే సబ్జెక్ట్ వెర్బ్ అగ్రిమెంట్ కాంకరెన్స్ అని అంటాం మేము ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ లో. కాంకరెన్స్ అంటే సబ్జెక్ట్ కి తగిన వెర్బ్ వాడేవా లేదా అని. అంటే ఏంటి? సబ్జెక్ట్ అండ్ వెర్బ్ వెన్ దే ఆర్ ఇన్ అగ్రిమెంట్ ఓన్లీ, దట్ ఈస్ గ్రామటికల్లీ ఇట్ బికమ్స్ ఏ కరెక్ట్ సెంటెన్స్. అంటే ఎలాగా? సీత అండ్ రామ ఈజ్ కమింగ్ అని అనం, ఆర్ కమింగ్ అంటాం కదా, అప్పుడు ప్రాపర్ కమ్యూనికేషన్. సీత అలాంగ్ విత్ రామ హ్యాస్ కమ్, హ్యావ్ కమ్ అని అడుగుతాం మా పిల్లల్ని. హ్యాస్ కమ్ ఈజ్ కరెక్ట్. ఎందుకని? అక్కడ ప్రాధాన్యం సీతకి. ఇది ఎలాంటిదంటే సరదా ఎగ్జాంపుల్ చెప్తూ ఉంటాను మా పిల్లలకి. మా అక్క మా బావగారితో పాటు వచ్చిందా వచ్చారు అంట వెంటనే చెప్పేస్తారు వచ్చింది. బావవాడు మనకి అక్క ముఖ్యం కానీ. అంటే అక్కడ బావకి అక్కకి ప్రాధాన్యత అంటే సబ్జెక్టుకి తగిన వెర్బు సింగులర్ సబ్జెక్టు సింగులర్ వెర్బు, ప్లూరల్ సబ్జెక్టు ప్లూరల్ వెర్బు. కానీ సబ్జెక్ట్ వెర్బ్ అగ్రిమెంట్ కి మేము గ్రామటికల్ గా ఒక టర్మ్ ఉంటుంది, దాన్ని ఏమంటామంటే కాంకరెన్స్. అంటే ఒకదానితో ఒకటి హార్మోనీలో ఉండడం. కమ్యూనికేషన్ లో కూడా ఇది ఉండాలి. స్పీకర్ తన పందాన్ని తాను చెప్పుకోవడం కాదు, ఆడియన్స్ తోటి హార్మోనీలో ఉండాలి, లిజనర్స్ తోటి రెస్పాండ్ అవుతూ ఉండాలి. లిజనర్ రెస్పాన్స్ ని ప్రాపర్ గా తను వాల్యూ చేయాలి, రెస్పెక్ట్ చేయాలి. నేను ఇందాక అన్నాను కదా, ఎక్కువ మంది పేషెంట్లు వస్తే మీకు మంచి డాక్టర్ అని పేరు వస్తుంది. ఎక్కువ మంది వినే అవకాశాలు నాకు వస్తే స్పీకర్ గా అవకాశం వస్తుంది నాకు. అంతేగాని వినేవాడు లేనప్పుడు నువ్వు స్పీకర్ ఎట్లా కాగలవు? కనుక వినేవాడికే ప్రాధాన్యత ఎక్కువ కమ్యూనికేషన్ లో. ప్లీజ్ డు అండర్స్టాండ్, హీ ఈజ్ నాట్ ఏ ప్యాసివ్ పార్టిసిపెంట్, హీ ఈజ్ ఎన్ యాక్టివ్ పార్టిసిపెంట్. దెన్ ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం రాముడు గురించి. రాముడు ఫస్ట్ ఏం చేశాట? కనెక్ట్ అయ్యాట, తర్వాత కాంకర్ చేశాట. ఎందుకని? రాముడు ఎవరితో మాట్లాడాడు? శబరితోటైనా ఆయన మాట్లాడాడు, గుహుడితో మాట్లాడాడు, గుహుడిని ఆలింగనం చేసుకున్నాడు. మా నాన్నకి మిత్రుడు అయ్యాను అన్నాడు. అప్పుడు ఆయన చక్కగా గుహుడు అవతల ఒడ్డుకి చేర్చాడు. శబరితో మాట్లాడాడు, ఆవిడేమో ఋషి యొక్క ఆశ్రమాలను చూపించింది. సుగ్రీవుడితో మాట్లాడాడు, తన యుద్ధానికి సాయం చేయగలిగాడు. హనుమంతుడితో మాట్లాడాడు, జీవితకాలపు సేవకుడయ్యాడు. ఇఫ్ యూ కనెక్ట్ విత్ పీపుల్ త్రూ ప్రాపర్ కమ్యూనికేషన్ ఓన్లీ యూ కెన్ కాంకర్. సో నీ యొక్క ఆబ్జెక్టివ్ కనెక్షన్ మీద ఉండాలి తప్ప కాంకరెన్స్ మీద కాదు. ప్లీజ్ డు అండర్స్టాండ్. ఇది ఎలాంటిదంటే మనం చూడండి భగవద్గీతలో చెప్తూ ఉంటాడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఏంటనంటే,
నీ యొక్క దృష్టి ఎంతసేపు కూడా కర్మణ్యేవాధికారస్తే మా ఫలేషు కదాచన. నీ దృష్టి ఏమన్నా అంటే పని మీద ఉండాలి, ఫలితం మీద కాదు. కమ్యూనికేషన్ లో కూడా మీ దృష్టి ఎంతసేపు ఈ కమ్యూనికేషన్ ద్వారా నేను ఇంటర్వ్యూ పొందేయాలి, జాబ్ పొందాలి, వాళ్ళు నన్ను మెచ్చుకొని 50,000 రూపాయలు వాడు పారితోషికం ఇవ్వాలి, ఈ కమ్యూనికేషన్ తోటి నాకు ఏదో గోల్డ్ మెడల్ ఉంటాయి కదా, కానీ మనకి గోల్డ్ లీడర్ అవార్డు రావాలి, ఇవి కాదు. కమ్యూనికేషన్ మీద మాత్రమే దృష్టి పెట్టు. ఆ రోజు మాట్లాడే అంశం మీద మాత్రమే దృష్టి పెట్టు. ఆటోమేటిక్ గా నువ్వు బాగా మాట్లాడితే నీకు రావాల్సిన టీమ్ లీడర్ అవార్డో లేకపోతే స్టార్ ఆఫ్ ది వీక్ కంపెనీ నీకు ఇస్తుంది. కానీ మన దృష్టి స్టార్ మీద ఉంటుంది, కమ్యూనికేషన్ ఫెయిల్ అవుతూ ఉంటుంది. అందువల్ల కనెక్షన్ ఈజ్ ద రూట్ కాజ్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్. అందువల్ల కాంకర్ అనేటటువంటి వర్డ్ అందరూ కోరుకునేదైనా కాంకర్ మీద కాదు, కనెక్షన్ మీద దృష్టి పెట్టండి. మరి కీ స్కిల్స్ ఏం కావాలి అని అడిగారు రవికుమార్ గారు. సో మనకి మన పురాణాలు చెప్తున్నాయి ఏంటంటే శ్రవణం, మననం, నిధిధ్యాసనం అని అంటే వినాలిట, బాగా మననం చేసుకోవాలిట, పదే 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 పునరుక్తి. అలాగే వాటిని గమనంలో అంటే మైండ్ లో పెట్టుకోవాలి. సో లిజనింగ్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ స్కిల్. ఇందాక మనం LSRW చెప్పుకున్నప్పుడు అక్కడ మొదలెట్టో ఇక్కడ అవుతుంది. మంచి స్పీకర్ కావాలంటే బుద్ధిగా వినడం నేర్చుకోవాలి. అందుకని ఎవరు మాట్లాడలేదు అనుకుంటుంది దాకా, బుద్ధిగా వింటున్నాం కదా అని. తర్వాత వాదం ఉండాలి. వాదం వేరు, వివాదం వేరు. మనకి దురదృష్టం ఏంటంటే యూట్యూబ్ లోను, టీవీ ఛానల్స్ లోను, లేదా అలాంటి టీవీ ఛానల్స్ లో జరిగేవన్నీ కూడా వివాదాలే తప్పిస్తే వాదాలు కావు. దోస్ ఆర్ నాట్ డిబేట్స్. కానీ నిజమైన డిబేట్ ఎలా ఉంటుంది? యు రెస్పెక్ట్ ద ఫెలో స్టేక్ హోల్డర్. సంవాదం ఉండాలట, అంటే డయలాగ్ ఉండాలి. ఇందాక చెప్పిన డయా అంటే బోత్ సైడ్స్. అండ్ ఆర్టికులేషన్ అండ్ క్లారిటీ. ఇక్కడ మటుకు ఒక్క నిమిషం, ఎందుకంటే మీరు నన్ను పిలిచినందుకు ఈ మాటలు నావి కాదు, మా గురువు గారు విశ్వనాథరావు గారు, ప్రొఫెసర్ విశ్వనాథరావు, వారు మంచి స్పీకరు. ఇందులో కొందరికి తెలిసి ఉండొచ్చు, మనకి కాకినాడలోనే ఉంటారు, ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ పీజీ సెంటర్ లో రిటైర్ అయ్యారు. ఇప్పుడు 80 years దగ్గర వారి వయసు ఉంటుంది. కానీ అద్భుతమైన స్పీకర్. ఎప్పుడైనా అవకాశం ఉంటే వారి నంబర్ ఇస్తాను, పిలుద్దరు. కానీ వారు ఒక సందర్భంగా చెప్పినటువంటి, మనం పాణిని అనే గ్రామేరియన్ గురించి వినుంటారు కదా, సంస్కృత వ్యాకరణకర్త పాణిని అని. పాణిని ఉచ్చారణ గురించి చెప్పినటువంటి శ్లోకాలు తరచు మా గురుగారు చెప్తూ ఉండేవారు. పాణిని ఏమంటాడంటేట, ఎలాంటి వాడు బ్యాడ్ స్పీకరో ఆయన చెప్తాట. ఈ 2 మాటలు వినేసేసిన తర్వాత మనం ముగించేసుకుందాము అని. పాణిని చెప్పేటటువంటిది శీఘ్రీ గీతి శిరః కంపి యథా లిఖిత పాఠక అనర్ధజ్ఞో అల్పకంఠశ్చ షడేతే పాఠక అధమః. ఇక్కడ పాఠకులు అంటే కేవలం పుస్తకం రీడర్స్ అని కాదు, మనం అర్థంలో వాడు. ఇక్కడ పాఠకులు అంటే స్పీకర్స్ అని తీసుకోండి. ఎలాంటి వాళ్ళు? బ్యాడ్ స్పీకర్స్ అని చెప్పేస్తున్నాడు. ఇది ఉండకూడదు అని. బహుశా మాలోనూ ఉండొచ్చు, ఉండకుండా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి. ఏమంటాడు? శీఘ్రీ. కొంతమంది ఫాస్ట్ గా, ఎంత ఉంది మనకి టైము? 10 నిమిషాలా? తెచ్చుకున్న కంటెంట్ 10 నిమిషాలకి సరిపెట్టరు. 10 నిమిషాల్లో మొత్తం 10 పేజీల కంటెంట్ చదివేయాలనుకుంటారు. అంటే స్పీడ్ గా చదివేవాడు బ్యాడ్ స్పీకర్. తర్వాత గీతి. కొంతమంది సాగదీస్తూ మాట్లాడతారట. ఆ సాగదీస్తూ మాట్లాడడం, వెటకారం చేస్తూ బాగా ఎక్కువగా మాట్లాడడం, అదంతా గీతి. అంటే ఏదో పాట పాడుతున్నంత సాగదీస్తూ ఉంటే అది తప్పుడే. తర్వాత శిరః కంపి. కొంతమంది చూడండి, ఎక్కువ బాడీ లాంగ్వేజ్ ఉండాలి కదా అని మనం చూస్తుంటాం. ఎక్కువగా పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ స్పీకర్ అంటే ఎక్కువగా గెంతులు వేస్తేనే పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ స్పీకర్ అని అనిపించుకుంటారనో ఏమో తెలియదు, కానీ చాలా మంది విపరీతమైన బాడీ లాంగ్వేజ్ చేస్తుంటారు. సో అతిగా శిరస్సుని కంపించేవాడు బ్యాడ్ స్పీకర్. నేను చెప్పిన మాట కాదు, పాణిని చెప్పిన మాట, మా గురువు గారు చెప్పినటువంటి శ్లోకం. యథా లిఖిత పాఠక. లిఖిత అంటే ఏది రాసుకున్నాడు అది చదివేసేవాడు. రాసుకుని తెచ్చుకున్నదంతా చదివేసి వెళ్ళిపోతాడు అంతే. అతను కూడా పాఠక అధముడే, అంటే బ్యాడ్ స్పీకరే. అనర్ధజ్ఞో అంటే అర్థం తెలియకుండా దాన్ని వినియోగించేస్తుంటారు కొంతమంది. ఫలానా వాడు ఇప్పుడు అడుగుతుంటే ఇస్తుంది కదా, మనకైనా చాట్‌జిపిటి బోలెడన్ని ఇస్తుంది.
దాని ఇదేదో బాగుంది కదా అని, పదం బాగుంది కదా అని వాడేస్తాం, దాని అర్థం తెలియదు ఒక్కోసారి. అల్ప కంఠశ్చ, మాట్లాడడానికి మనం పిలిస్తే అంటే పాపం వాళ్ళు సహజంగా వాళ్ళ గొంతు అలా ఉంటే మనం ఏం చెప్పలేం, కానీ నెమ్మదిగా ఏదో కూడబలుకుంటున్నాడు మాట్లాడుతున్నాడు అనుకోండి, అన్ఇంట్రెస్టెడ్ గా ఫీల్ అవుతాం. ఇవన్నీ ఈ 6 లక్షణాలు ఉంటే వాడు పాఠకాధముడు అని చెప్పాడు ఆయన. అని మరి ఎలాంటి లక్షణాలు ఉండాలి అని అంటే కనుక అతను చెప్పేటటువంటివి ఏంటంటే, లెక్చరర్కి అంటే లెక్చర్ ఇచ్చేవాడికి లక్షణాలు చెప్పారు, అవి స్పీకర్ కూడా వర్తిస్తాయి కనుక చెప్తున్నాం. శుచిహి, మనిషి శుచి ఉండాలంట. శుచి అంటే శుభ్రం అంటే బెస్ట్ డ్రెస్సింగ్ అనే కాదు, మనం చెప్తాం కదా అటైర్ ఉండాలి, ప్రొఫెషనలిజం ఉండాలి. అలాగే వాచస్వి, చక్కటి వాక్ శుద్ధి ఉండాలి, మంచి మాటకారితనం ఉండాలి. వర్చస్వి, వర్చస్వి అంటే అందరం 6 అడుగులు బుల్లెట్లు కాలేం, మహేష్ బాబు అంత అందంగానూ ఉండలేం, కానీ మన ముఖంలో ఆ సబ్జెక్టుకి సంబంధించినటువంటి ఒక రకమైన గ్లో ఉంటుంది, ఆ వర్చస్సు ఉండాలిట. తర్వాత ధృతిమాన్ అంటే నాలెడ్జబుల్ పర్సన్ అయి ఉండాలి. స్మృతిమాన్, మెమరీ ఉండాలి. అంతేగాని ఇది మర్చిపోయాను గుర్తొచ్చాక చెప్తానంటే మళ్ళీ ఆ స్పీకర్ పిలవలేం కదా, మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి లేదా రాసుకునేనా చెప్పాలి. నమ్రోత్సాహి, చూడండి నమ్రతతో ఉండాలి, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. చాలా మంది స్పీకర్స్ లో దురదృష్టం మనం చూస్తున్నటువంటిది, మనందరిలో కూడా ఉండొచ్చు ఆ లక్షణం, ఈగో ఉండడము. అంటే నా అంత మేధావి లేరు, ఈ సబ్జెక్ట్ లో నేనే అథారిటీ, ఇంకొకడు లేడు అంటూ ఉంటారు. అది ఉండకూడదట, నమ్రతతో ఉండాలిట, ఉత్సాహంతో ఉండాలిట. ఇందాక మనం ఎంతూజియాజం అని చెప్పుకున్నాం, స్పీకర్కి ఉండాల్సిన లక్షణం. అది ఎవరు చెప్పారంటే ఆయన చెప్పాడు, పాణిని చెప్పాడు. అలాగే జిజ్ఞాసు, ఇంక్విజిటివ్నెస్ ఉండాలి, కొత్తది తెలుసుకోగలిగి ఉండాలి. స్పీకర్ గా నాకే తెలుసని అనుకోకూడదు. ఆడియన్స్ లో ఎవరో సార్ మీరు ఈయన పేరు చెప్పారు, అది కాదండి ఈయన రాశారంటే అయ్యో సారీ అండి నేను సర్దుకోగలిగి ఉండాలి, జిజ్ఞాసు అయి ఉండాలి, కొత్త తెలుసుకోవాలి. దేశికో నవలక్షణ, టీచర్కి ఉండాల్సిన, స్పీకర్కి ఉండాల్సిన, ఆచార్యుడికి ఉండాల్సిన 9 లక్షణాలు ఇవి అని పాణిని చెప్పినటువంటివి. ఆయన ఇంకా ఎంత అద్భుతంగా చెప్తాడంటే దాంతో మనం కంక్లూడ్ చేద్దాం. పులి తన పిల్లల్ని పంటితోటి తీసుకెళ్లేటప్పుడు ఎలా తీసుకెళ్తుందో పదాలని అలా వాడాలంట. గట్టిగా నొక్కేస్తే పిల్లలు చచ్చిపోతాయి, అలాగని మెల్లిగా పట్టుకుంటేనేమో జారిపోతాయి. అందుకని పదాలనిట ఎంత అద్భుతంగా ఆయన కంపేర్ చేస్తాడో చూడండి. ఒక పులి లేదా పిల్లిని మనం చూస్తుంటాం కదా, పిల్లల్ని నోట ఖర్చుకు పట్టుకుంది, నోట ఖర్చుకుని పట్టుకెళ్ళేటప్పుడు ఎంత జాగ్రత్తతో ఉంటుందో మన నోట్లోంచి వచ్చే మాట అంత జాగ్రత్తగా ఉండాలి. పట్టినట్టు ఉండకూడదు, మాట జారిపోకూడదు. అందుకని మనం కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ గురించో ఇందాక ఇవన్నీ కూడా మనం అక్కడ మీకు స్క్రీన్ మీద కనబడుతున్నటువంటి ఉచ్చారణ ప్రధానంగా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు వేదాలలో చెప్తూ ఉంటారు, ఉచ్చారణ దోషం వలన ఇంద్రుడ పదవిని పొందుదాం అనుకున్నవాడు వాడే అగ్నికి ఆహుతైపోయినటువంటి కథలు వింటూ ఉంటాం, వృత్రాసురుడి కథ. అలాగే ఒక కథనం లాగా కథ చెబుతున్నట్టుగా స్పీచ్ ఇచ్చే వాళ్ళు ఉంటారు, అది అట్రాక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఈవేళ స్టోరీ టెల్లర్స్ కి మంచి హ్యూజ్ డిమాండ్ ఉంది. అక్కడ ఫీడ్బ్యాక్ అండ్ ఎంపతి, ఇందాక చెప్పాను కదా, మనం వింటున్న వారి పట్ల ఒక ఎంపతి ఉండాలి, ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకునే ఓపిక ఉండాలి, డిజిటల్ కమ్యూనికేషన్ ఎటికెట్ ఉండాలి. ఇప్పుడు మనం చూస్తూ ఉంటాం ఎంత చక్కగా మీరు ప్రొఫెషనల్ గా, లిజనర్స్ ఆడియన్స్ అంత ప్రొఫెషనల్ గా ఈవేళ మీరంతా ఉంటున్నది ఇంట్లోంచే కదా అని అనుకోకుండా. దురదృష్టం ఈ మధ్య నేను ఒక ఇంటర్నేషనల్ కాదు నేషనల్ లెవెల్ వర్క్ షాప్, కంటెంట్ చాలా బాగుంది, ఆ డెలివర్ చేసినటువంటి వాళ్ళంతా హైయర్ లెవెల్ ప్రొఫెసర్స్, కానీ ఎవరి టీషర్ట్ లో వాళ్ళు, ఎవరు నైటీల్లో వాళ్ళు ప్రజెంట్ చేస్తూ ఉంటే వద్దన్న మన దృష్టి దాని మీదే ఉంటుంది. అలాగే జరిగింది 10 రోజుల వర్క్ షాప్. ఊరికే డైరెక్ట్ గా ఎందుకు చెప్పేస్తున్నాను అని అంటే కనుక, ఐ అప్రిషియేట్ ద ప్రొఫెషనల్ ఎటికెట్ యూ హ్యావ్ బీన్ మెయింటైనింగ్. నాకు ఇప్పుడు అనిపించింది, అయ్యో యాజ్ ఎ స్పీకర్ ఐ ఆల్సో షుడ్ హ్యావ్ మెయింటైన్డ్ దట్ ప్రొఫెషనలిజం యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ టీమ్ అని అనిపించేటంతగా ఆడియన్స్ ను బట్టి ఉత్సాహం వస్తుంది స్పీకర్ కి. ఇక మనం ఇందాక మనం చెప్పుకున్న బ్యారియర్స్ ఒకటి అడిగారు, అందుకని సాధారణంగా బ్యారియర్స్ మనందరికీ తెలుసు, ఫిజికల్ బ్యారియర్స్ ఉంటాయి. అంటే ఫిజికల్ బ్యారియర్స్ అంటే చాలా దూరంగా ఉంటాడు 100 మీటర్ల అవతల,
నేను మృదువుగా కమ్యూనికేట్ చేయాలంటే కుదరదు కదా. అలాంటప్పుడు వాయిస్ పెంచాల్సి వస్తుంది. కానీ ఆ వాయిస్ లో పరుషం ఉండకూడదు, ఆ ఫిజికల్ అడ్డంకి ఉంటుంది. కానీ ఫిజియోలాజికల్ అంటే హెల్త్ రిలేటెడ్. ఒక్కోసారి నాకు అనారోగ్యంగా ఉంటుంది, ఎంత బాగా మాట్లాడదామన్నా నా అనారోగ్యం మూలాన బ్యారియర్, అదొక అడ్డంకిగా ఉండొచ్చు. టెక్నికల్ బ్యారియర్స్. ఇప్పుడు జూమ్ అదృష్టం కొద్దీ పనిచేసింది. నాకు పెద్ద నేను టెక్నాలజీ మీద అంత పట్టున్నవాడిని కాదు. ఇందాకే ఎందుకనో స్పీకర్ ఆన్ అయిందిలే అనుకున్నాను, కాలేదు. లక్కీగా వారు చెక్ చేయండి అంటే చెక్ చేసినప్పుడు ఏదో అది క్లిక్ చేశాను, క్లిక్ చేశాను, లక్కీగా అది వర్కౌట్ అయింది. లేకపోతే మళ్ళీ నేను ఇంకో ల్యాప్టాప్ నుంచి, ఇది డెస్క్టాప్ కాకుండా ల్యాప్టాప్, మొబైల్, అప్పుడు ఎప్పుడైతే డిస్టర్బెన్స్ వచ్చిందో కమ్యూనికేషన్ మళ్ళీ ప్రాపర్గా జరగదు. అందువల్ల ఆ డిజిటల్ మీడియా మీద కానీ టెక్నికల్ ఆస్పెక్ట్స్ మీద కానీ జాగ్రత్త ఉండాలి. సైకలాజికల్ బ్యారియర్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సైకలాజికల్ బ్యారియర్స్ అంటే ఈయన చెప్పేది ఏముందిలే, నాకు ముందే తెలుసులే, ఈ మాత్రం నేను చెప్పగలనులే అనుకుంటాడు. అసలు మైండ్, మనం చిన్నప్పటి నుంచి వింటాం బాడీ అబ్సెంట్, అదే మైండ్ అబ్సెంట్ బాడీ ప్రెజెంట్ అని. సైకలాజికల్ గా చాలా అడ్డంకులు ఉంటాయి. తర్వాత లింగ్విస్టిక్. ఒక్కోసారి ఏమవుతుందంటే అవతల వారి యొక్క భాష మనకు తెలియదు, అవతల వారి యొక్క యాస మనకు తెలియదు, మన పంథాలో మనం వెళ్ళిపోతూ ఉంటాము. దురదృష్టం కొద్దీ నువ్వు చెప్పే కంటెంట్ బాగుండొచ్చు, మంచి స్పీకర్ అయి ఉండొచ్చు, కానీ భాషాపరమైన పరిమితుల మూలంగా, లిమిటేషన్స్ మూలంగా వారికి చెప్పవలసిన రీతిలో, అందవలసిన రీతిలో అక్కడ అందదు. అలాగే స్పష్టత లేకపోవడం. ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎమోషనల్ బ్యారియర్స్ ఉండకూడదండి. మిగిలినవన్నీ ఒక రకంగా ఎక్స్టర్నల్ బ్యారియర్స్ ఏమో కానీ సైకలాజికల్ అండ్ ఎమోషనల్ బ్యారియర్స్ ఆర్ ఇంటర్నల్ బ్యారియర్స్ విచ్ వీ షుడ్ ట్రై టు రిమూవ్. నాకు తెలుసున్నట్టుగా ఈ సబ్జెక్ట్ ఇంకొకటి తెలియదు అని ఈగో ఉండకూడదు. నేను ఇంతమంది పిలిస్తే మాత్రమే నేను వచ్చి చెప్తానని ఈగో ఉండకూడదు. నాకు తగిన ఆడియన్స్ దొరకరు అందుకే నేను పెద్దగా స్పీచ్ ఇవ్వను అనేటటువంటి ఈగో ఉండకూడదు. ఈ అహంకారం లేకపోతే మంచి స్పీకర్ అవుతారు. క్రోధం ఉండకూడదు. నేను చాలా ఆశ్చర్యం, రవికుమార్ గారికి తెలుసు, వారు ఏమిటంటే ఆ బృందంలో మంచి సభ్యుడు కనుక వారు చెప్పరు. కొంచెం నేను అంత మంచివాడిని కాదు కనుక టీచర్ కనుక కొంచెం చెప్తున్నాను. మేము ఆ మధ్యన ఇంపాక్ట్ ఆనంద్ కళాకేంద్రంలో చూసినప్పుడు కూడా వారి గురించేమో పరిచయం చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఇతను వీరు యూట్యూబ్ లో అద్భుతమైన స్పీకర్, మంచి లీడర్, ఇలా వచ్చి ఆ పాపం అక్కడ ఉండే యంగ్స్టర్స్ మీద, మా కాలేజ్ పిల్లల మీద అరిచేస్తూ ఉంటే ఏమిటి వీళ్ళు పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్, పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్, మేనేజ్మెంట్ స్కిల్స్, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అంటే మనం ముక్కును పట్టుకుని చెప్పేవా, మనం ప్రాక్టీస్ ద్వారా వాటిని ప్రజెంట్ చేసేవా? మనం పట్టించుకోకపోవచ్చు కానీ చూసేస్తారు. నేను ఎలా చూసానో అలాగా చూసేవాడు ఉంటూ ఉంటాడు. అందువల్ల వీటిని ఎప్పుడూ కూడా కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ కానీ సాఫ్ట్ స్కిల్స్ కానీ అవి ఎక్స్టర్నల్ పార్ట్ కాకూడదు, డైజెస్ట్ అయిపోవాలి. మనం స్పీచ్ ఇస్తున్నప్పుడు మాత్రమే కాదు, స్పీచ్ ఇస్తున్నప్పుడు మాత్రమే నవ్వుతూ ఉండడం కాదు, నవ్వు అనేది సహజం అయిపోయింది అనుకోండి, అప్పుడు స్పీచ్ సడన్ గా ఇవ్వాల్సి వచ్చినా చక్కగా అందంగా ఇస్తారు. మంచి భాష ఇంట్లో కూడా మంచిగానే మాట్లాడడం ఉందనుకోండి, అదే స్పష్టత బయట వస్తుంది. తర్వాత మనకి అక్కర్లేని డిజిటల్ డిస్ట్రాక్షన్స్ ఉండకూడదు. ఈవేళ చక్కగా గంట పైన ఉన్నప్పటికీ మీరంతా అటెన్షన్ పే చేస్తూ ఏ టెన్షన్ లేకుండా వింటున్నారు. అదే సాధారణంగా ఏమవుతూ ఉంటుంది, ఎవరు మొబైల్లో వాళ్ళు ఉంటూ ఉంటారు, స్పీకర్ని పిలుస్తారు, వాళ్ళ పనుల్లో వాళ్ళు ఉంటూ ఉంటారు. అందువల్ల ఏంటంటే ఇక్కడ కాదు, ఇక్కడ డిజిటల్ మీడియా ఓకే, కానీ మీరు గమనిస్తే రియల్ వరల్డ్ లో రియల్ స్పీకర్ గా ఉండేటప్పుడు ఎన్ని ఛాలెంజెస్. ఖర్చు పెట్టి డబ్బులు పెట్టి 10,000 పెట్టి మనం ట్రైనింగ్ వెళ్తాం, కార్పొరేట్ ట్రైనింగ్ కి, మళ్ళా మన మొబైల్లో మనం ఉంటాం. అందువల్ల ఏంటంటే ఆ డిజిటల్ డిస్ట్రాక్షన్స్ ఉండకూడదు, ఫియర్ ఆఫ్ జడ్జిమెంట్ ఉండకూడదు. వాళ్ళు ఎవరు నన్ను జడ్జి చేస్తారేమో అని మొదలు పెట్టానా స్పీకర్ గా ఫెయిల్ అయిపోతాను. అజంప్షన్స్ అండ్ బయాసెస్. అజంప్షన్స్ అండ్ బయాసెస్ అంటే వాళ్ళు ఏమనుకుంటారో, వీళ్ళు ఏమనుకుంటారో, నేను ఓంకారంతో మొదలు పెడితే వీడికి మతం అనుకుంటారేమో, లేదా నేను శ్లోకం చదివితే వీడికి సంస్కృతం పిచ్చి అనుకుంటారు. ఈ అజంప్షన్స్ లో నేనున్నానా, ప్రమాదం, స్పీకర్ గా పనికిరాను. ఎట్ ద సేమ్ టైం బయాస్ ఉండకూడదు, పక్షపాత ధోరణి ఉండకూడదు. ఆడాళ్ళు ఎప్పుడు ఇంతేనండి, మగాళ్ళు ఎప్పుడు ఇంతేనండి అని అంటూ నేను ఎప్పుడైతే జెండర్ డిస్క్రిమినేషన్, కాస్ట్ డిస్క్రిమినేషన్, రిలీజియస్ డిస్క్రిమినేషన్, ఆర్ ఈవెన్ కంట్రీ జియోగ్రాఫికల్ డిస్క్రిమినేషన్ ఇవి తీసుకొచ్చాను అనుకోండి, వెంటనే సర్టన్ సెక్షన్ ఆఫ్ పీపుల్ యు ఆర్ సెగ్రిగేటింగ్ ఫ్రమ్ దట్ లిజనర్స్.
విచ్ ఇస్ నాట్ గుడ్ ఫర్ ద స్పీకర్. తర్వాత లాస్ట్ ఇక టిప్స్ ఏంటంటే ప్రాక్టీస్ చేద్దాం, ఏదో అప్పుడప్పుడు కాకుండా నిత్యం. అలాగే మంచి స్పీకర్స్ మనం అబ్జర్వ్ చేద్దాం. ఈవేళ యూట్యూబ్ గొప్ప వరం మనకి. మనం వినలేమేమో అనుకునే వాళ్ళ గొప్ప స్పీచెస్ కూడా వినగలుగుతున్నాం. అది కలాం గారు కావచ్చు, స్వామి వివేకానంద కావచ్చు. అలాగే మంచి భాషలో స్పష్టత, ఉచ్చారణలో స్పష్టత రావడానికి, అది ఇంగ్లీష్ కావచ్చు, తెలుగు కావచ్చు, సంస్కృతం కావచ్చు, హిందీ కావచ్చు, మంచి శ్లోకాల లాంటి వాటిలో ప్రాక్టీస్ చేయడం మనం చిన్నప్పుడు చేయించేవారు. ఇప్పుడు ప్రస్తుత జనరేషన్కి అవి లేవు కనుకనే వాడు ఏం మాట్లాడుతున్నాడో తెలియదు, దేశం అంటున్నాడో తెలియదు, దేశం అంటున్నాడో తెలియదు. ఇవాళ టీవీ యాంకర్స్ భాష, లేకపోతేనేమో మనం సినిమా హీరోయిన్స్ భాష మనం చూస్తుంటే అదే భాషను మన పిల్లలు ఇమిటేట్ చేస్తున్నారు. భాషే తప్ప భాష లేదు. అందువల్ల ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్. అలాగే మీ థాట్స్ జర్నలింగ్ అనేది అందరూ ఎక్కువగా పర్సనల్ డెవలప్మెంట్ లో కూడా మనం పార్ట్గా చెప్తూ ఉంటాం. జర్నలింగ్ అనేటటువంటిది కంపల్సరీ ఉండాలి. డైలీ నువ్వు ఏది రాద్దామని, ఏది చెప్దామనుకుంటున్నావో రాసుకున్నప్పుడు చెత్త బయటకు వెళ్ళిపోతుంది. ఇది ఎలాంటిదంటే, రాసుకోవడం ఎందుకు అనంటే, మనం రాతిని చెక్కుతూ ఉంటే అక్కర్లేని చిప్స్ అన్ని బయటకు వెళ్ళిపోయి శిల్పం బయటకు వచ్చినట్టుగా మనం రాద్దాం అనుకునేటువంటి కంటెంట్ బయటకు రావాలంటే యూ నీడ్ టు ప్రాక్టీస్ రైటింగ్, యూ నీడ్ టు రైట్ డౌన్ జర్నల్స్. ఇక్కడ మెయిన్ ఇక్కడ మనకు గొప్ప ఆయుధం అవుతుంది థింక్. ఇట్ స్టాండ్స్ ఫర్, ఇది ఎక్కువగా మనకి సోక్రటీస్ అడిగేవాట. సోక్రటీస్ తోటి చెప్తుంటారు, మీకు తెలుసు సోక్రటీస్ ఎక్కువగా ప్రశ్నించి విసిగించేవాడు తన సమాజాన్ని అని. ఆయనకే అట్రిబ్యూట్ చేయగా విన్నాను. ఏమంటారంటే, నువ్వు విన్నది ఇంకోటికి చెప్పే ముందు, కమ్యూనికేట్ చేసే ముందు, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టెస్ట్ ఇట్. ఈజ్ ఇట్ ట్రూ? నేను చెప్తున్నది నిజమేనా? లేకపోతే యూట్యూబ్ ఛానల్లో చూసాను కనుక ఆ థంబ్నెయిల్లో ఉండి చెప్పేస్తున్నాను. రెండోది, ఈజ్ ఇట్ హెల్ప్ఫుల్? నేను కమ్యూనికేట్ చేసేది పోనీ అవతల వాడికైనా ఉపయోగపడుతుందా? వాడికేమైనా కడుపు నింపుతుందా? వాడికి ఏమైనా 10 రూపాయలు వచ్చే పని చేస్తుందా? అలాంటిదైతే కమ్యూనికేట్ చేయండి. ఈజ్ ఇట్ ఇన్స్పైరింగ్? వాడిని ఉన్నతుడిగా చేస్తుందా? ఉన్నత స్థితి నుంచి ఉన్నత స్థితికి ఏమైనా మార్చగలిగే సత్తా ఉందా? అప్పుడు కమ్యూనికేట్. ఈజ్ ఇట్ నెససరీ? అది చెప్పవలసిన అవసరత ఉన్నది. ఏదో హాస్పిటల్లో కుటుంబ సభ్యుడికి ఇది జరిగింది, నువ్వు చెప్పాలి. ఈజ్ ఇట్ నెససరీ? ఈజ్ ఇట్ కైండ్? నువ్వు చెబుతున్నటువంటిది ఒక దయాగుణంతో చెప్తున్నావా లేదా? అవతల మనిషి పట్ల ఒక మానవీయ దృష్టికోణంతో కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నావా లేదా? సో యూజ్ దిస్ థింక్ బిఫోర్ యూ కమ్యూనికేట్. సో థింక్ బిఫోర్ యూ టాక్ అనే దానికి ఇదన్నమాట ఎక్స్పాన్షన్. ఈజ్ ఇట్ ట్రూ? ఈజ్ ఇట్ హెల్ప్ఫుల్? ఈజ్ ఇట్ ఇన్స్పైరింగ్? ఈజ్ ఇట్ నెసరీ? ఈజ్ ఇట్ కైండ్? అండ్ రీడ్ అండ్ రిసైట్. చెప్పాను కదా, ఏదైనా స్పీచ్ను 1-2 సార్లు రిసైట్ చేసుకోండి, ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి, ఫీడ్బ్యాక్ అడగండి. సో మెయిన్లీ మీ వాణిని, మీ అమృత వాణిని చూసే కనిపించింది ప్రతి ఒక్కళ్ళు. మనం అంటాం కదా, నేను దీక్ష తీసుకున్నాను, అయ్యప్ప దీక్ష తీసుకున్నాను, దేవీ దీక్ష తీసుకున్నాను అన్నట్టుగా మనం కూడా వాణి దీక్ష తీసుకోవాలి జీవితకాలం పాటు. అంటే మనం మాట్లాడే మాట అవతల వారిని అభివృద్ధి చేయగలిగేది అయి ఉండాలి. సో ఐ విల్ స్పీక్ టు అప్లిఫ్ట్ అని ఒక ప్రామిస్ తీసుకోగలమా? ఐ విల్ లిజన్ టు అండర్స్టాండ్. వినడం కోసం వినడం కాకుండా అర్థం చేసుకోవడం కోసం వినగలమా? అలాగే మనం కేవలం కరెక్ట్ చేయడం కోసం వర్డ్స్ వాడడం కాకుండా కనెక్ట్ చేయడం కోసం వాడగలమా? అలాగే మీ వర్డ్స్ మీ సిగ్నేచర్ కావాలి. మనం అంటాం కదా, మాటే మంత్రము అని. సో మీ మాట వినగానే ఎలాగైతే ఈవేళ ఒకరి మాట వింటూనే మనం చక్కగా ఓ గుడి దగ్గర మైకులో చాగంటి వారు అంటున్నాం, లేకపోతే గరికపాటి వారు అంటున్నాం, ఎంత అద్భుతంగా చెప్తున్నారు సామవేదం వారు అనుకుంటున్నాం. అంటే ఏమైపోయింది? వారి మాటే వాళ్ళ సిగ్నేచర్ అయిపోయింది. దట్ ఈస్ ద అల్టిమేట్ లెవెల్ ఆఫ్ ఏ గుడ్ కమ్యూనికేటర్. మీ స్పీచ్ మీకు స్ట్రెంగ్త్ గా మారాలి. ఇట్ షుడ్ నాట్ బికమ్ యువర్ వీక్నెస్. అంటే మాట జారడం, నోరు జారేసిన తర్వాత సవరించుకుంటున్నాను అనడం, ఇది ఉండకూడదు. ఒక లీడర్ గా కానీ, ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ గా కానీ, ఎనీ హ్యూమన్ బీయింగ్. జీవితం అంటే జీవించి ఉన్నాము, అదే సక్సెస్ అంటూ ఒకటి ఏదో సెపరేట్ గా ఉంటుందని నేను అనుకోను. నచ్చినట్టుగా కాదు, మనకు వచ్చినట్టుగా, మనకి విధి ఏది అందిస్తుందో దాని ప్రకారం జీవించగలగడం మించిన అదృష్టం ఇంకోటి లేదు, దాని మించిన విజయం లేదు.
సో దానికి కావాలని అన్నప్పటికీ కూడా మంచి స్పీచ్ ఉండాలి. మనకి సంస్కృతంలో చెప్తారు, యదా చింతయసి తథా భవతి. సైకాలజిస్టులు కూడా చెప్పేది అదే, యాంగ్ లాంటి సైకోథెరపిస్టులు చెప్పినది అదే. ఏమంటారంటే యద్భావం తద్భవతి. నువ్వేది భావిస్తున్నావో అదే వస్తుంది. ఇక్కడేమిటి, ఎలా ఆలోచిస్తున్నావో నువ్వు అదే అవుతావు అన్నట్లుగానే. యథా వదసి అంటే ఏం మాట్లాడతావో తథా ఘతసి లేదా తథా ఘాతసి. యాజ్ యూ స్పీక్ సో యూ మేనిఫెస్ట్. మన చిన్నప్పటి నుంచి మన పెద్దవాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు కదా, సాయంత్రం మాట్లాడకురా, అలా తప్పుడు మాటలు మాట్లాడకు, తథాస్తు దేవతలు ఉంటారంటారు కదా. ఎందుకని పెళ్లికి అంతమందిని పిలిచి ఆశీర్వాదాలు తీసుకుంటాం కదా. చక్కగా పెళ్లి కాకపోతే ఏమో శీఘ్రమే కళ్యాణ ప్రాప్తి వస్తుందని మరి మన ఇంటికి వచ్చిన వారు పెద్దవాళ్ళు దీవిస్తూ ఉంటారు. అయిన వెంటనే సుపుత్ర ప్రాప్తి వస్తుందని దీవిస్తూ ఉంటారు. అంటే 4 మంచి మాటలు వారు భావనలతో వస్తే అవి నిజమవుతాయని మనకు తెలుసు కదా. అందువల్ల మనం మాట్లాడే మాట కూడా మన భావనతోటి అవతలి వారికి మంచి జరగాలి అనేటటువంటి తపనతోటి కమ్యూనికేట్ చేయాలి. అందుకని లెట్ us కనెక్ట్ డీప్లీ అండ్ కాంకర్ నాట్ జస్ట్ పీపుల్ బట్ హార్ట్స్. సాధారణంగా లీడర్స్ గా ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ గా మనం ఏమనుకుంటామంటే మనుషుల్ని జయించాలనుకుంటాం, కాదు, మనసుల్ని జయించగలగాలి. అప్పుడు గుడ్ కమ్యూనికేటర్ అవుతాం. సో లెట్స్ విన్ నాట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ బట్ ఎఫెక్షన్. ఇతరుల యొక్క అభిమానాన్ని చూరగొంటే చాలు, అంతేగాని ఈ చర్చా వేదికలో నేను గెలిచాను, నాకు కప్పు వచ్చింది అనేటటువంటిది కాదు. సో ఇక నుంచి మనం మన మాటల్ని ఒక సాధనగా వినియోగిద్దాం. యూజ్ యువర్ స్పీచ్ యాజ్ సాధన, యూజ్ యువర్ వర్డ్స్ యాజ్ విజ్డమ్. మీ మాట వివేకం అవ్వాలి, మీ మాట ద్వారా జ్ఞానాన్ని అందించగలగాలి ఇతరులకి. యూజ్ యువర్ కమ్యూనికేషన్ యాజ్ కాంట్రిబ్యూషన్ టు ద సొసైటీ. మనం ఏదైనా కమ్యూనికేట్ చేసామంటే ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం కదా, ఒక ప్రయోజనకరమైనది అయి ఉండాలి, అది సత్యం కావాలి. సత్యం బ్రూయాత్ ప్రియం బ్రూయాత్ అంటారు. సత్యం పలకాలిట. మహాభారతంలో చెప్తాడు భీష్ముడు ధర్మరాజుకి చెప్తూ, సత్యమే పలకాలయ్యా, ప్రియమైనది పలకాలి, అంటే ఇతరులకి ఇష్టమైనది పలకాలి. అలాగని ఇతరుల యొక్క మెప్పు కోసమేమో అబద్ధం మాట్లాడకు, ఇతరులని సత్యమే మాట్లాడుతున్నాను కదా అని ఇతరులను నొప్పించకన్నాడు. ఎంత బాగా చెప్పాడో చూడండి భీష్ముడు. సత్యం పలకాలి, ప్రియం పలకాలి, కానీ ప్రియం కదా అని అసత్యం పలకకూడదు, సత్యమే కదా అని అప్రియం పలకకూడదు. నిజం చెప్తున్నానని చెప్పి మామూలుగా మీ అబ్బాయి చచ్చిపోతాడు వచ్చే ఏడాది, ఇది జాతకం చెప్తోంది నేను కాదు అని అన్నాడు అనుకోండి, గొప్ప జ్యోతిష్కుడు అని అనగలమా? అది మంచి పద్ధతి అవుతుందా? నిజమే అయి ఉండొచ్చు కాక ఆ ప్రియం అది ప్రియం అవుతుందా? అందువల్ల ఫైనల్లీ మిమ్మల్ని మీరు జయించే ప్రయత్నానికి కమ్యూనికేషన్ వినియోగించండి. ఇతరులు ఆటోమేటిక్ గా, అంతేగాని మనం కమ్యూనికేషన్ ద్వారా ఎవరినో గెలవాలని అనుకోవద్దు. విజయం సాధించాలి. ఆ విజయం ఎవరి మీద అంటే మన మీద. మనం విజయం సాధించడానికి కమ్యూనికేషన్ ఉపయోగపడితే అంతకన్నా గొప్ప విజేతలు ఇంకొకరు ఎవరు ఉండరు. ఎందుకని అల్టిమేట్ గా ఎంతమంది ఫిలాసఫర్స్ చెప్పేదని ఒకటే మాట ఏంటంటే, మిమ్మల్ని మీరు జయించండి, మీలోకి మీరు చూసుకోండి అని అంటారు. కనుక లెట్ us ఆల్ hope and let's pray God Almighty that our communication skills help us conquer ourselves, okay, not the outside world. Okay, thank you very much for this wonderful opportunity. నేను రవికుమార్ గారు, సార్. యా, మై ఫార్మల్ ప్రెజెంటేషన్ ఈస్ ఓవర్. యా, థ్యాంక్ యూ సార్. Can we take 2 questions, sir? Please. Yes, I am requesting you please switch on your, please turn off your presentation, sir. Yeah. Okay. Shall I close it? Yes, sir. Thank you, sir. Thank you so much for the wonderful session, sir. So communication అంటే ఏంటి, ఫస్ట్ స్పీకర్ అంటే ఎవరు, స్పీకర్ యొక్క acronym తో పాటు కమ్యూనికేషన్ అంటే ఏంటి, మనం ఎలా కనెక్ట్ అవ్వాలి పీపుల్ తోటి, మనం ఏమేమి టిప్స్ పాటిస్తే మనకు ఒక గుడ్ కమ్యూనికేటర్ గా ఉంటాం అనేటువంటి విషయాలన్నీ కూడా చాలా అద్భుతంగా వివరించడం జరిగింది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ద వండర్ఫుల్ సెషన్, సార్.
సో మాకు బ్యాక్ టు ద రూట్స్ మనం అందుకనే అంటాము మన సంస్కృతము పురాణాల నుంచి మనం చాలా నేర్చుకోవచ్చు అని చెప్పి మరొకసారి ఆ స్మృతులన్నింటినీ కూడా మాకు అందించినందుకు గుర్తు చేసినందుకు వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. సార్ we can take 2 questions, sir. Then we will conclude the class, sir. Yeah, thank you. So, my dear participants, with the time limit only 2 questions మనం తీసుకుందామండి. మీకు ఏమన్నా క్వశ్చన్స్ ఉంటే కనుక you can raise your hand. I will give you the unmute option to you. So, మీకు ఏదైనా క్వశ్చన్స్ regarding this session, you can raise your hand. Yes, sir. Venkat Reddy, sir. I will give you the option to you. Sir, you can. సరే యాక్చువల్గా క్వశ్చన్ కాదు. సో సార్ చెప్పిన టాపిక్ చాలా ఇంప్రెసివ్ గా ఉన్నది. యాక్చువల్ నేను